বাংলা সুন্নি মিডিয়া, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতি একমাত্র মুক্তির পথ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি ওয়া কাফা ওয়া সালামুন আলা من الذين اصطفى خاصة على سيدنا ونبينا وحبيبنا وملجأنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته علماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وعلى آل سيدنا جرے جرے اللہم صلی علی وعلى آل سيدنا. خود خدا کہتا ہے صلو پھر بھی تم غافلون. مومن واجب ہے تم پر افعلوا ما تؤمرون. اللہم وعلى آل شوق سے نام محمد پر کرو جا کو نثار. شوق سے نام محمد پر کرو جا کو
کو نیثار کیونکہ یارو لا تنالوا البر حتى تنفقون اللهم وعلى آله ہر دم ہر وقت پہ جو روح حضرت پر درود ہر دم ہر وقت پہ جو روح حضرت پر درود جنت الفردوس میں لا ریب انتم تدخلون اللہم وعلى آله بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليه اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا ذکر سرکار کی ہے بڑی برکت ذکر سرکار کی ہے بڑی برکت مل گئے مجھ کو سب عظمتیں نعمتیں مل گئے مجھ کو سب عظمتیں نعمتیں میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوستو اور مولا سے مانگوں میں کیا دوستو اور مولا
سے مانگوں میں کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنی محبوب کا امتی کر دیا، اپنی محبوب کا امتی کر دیا۔ اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا۔ جو در مصطفیٰ کے گدا ہوگی، جو در مصطفیٰ کے گدا ہوگی، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا۔ ایسے چشم کرم کی ہے سرکار نے، ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے، میں گدا کو سخی نے سخی کر دیا۔ اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا۔ میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا۔ উপস্থিত কক্সবাজার জেলার চকরিয়া থানার বিয়ামচরের আঞ্জুমানে আহমদিয়া রজবিয়া সুন্নিয়া তরুণ ও প্রবাসী পরিষদের ব্যবস্থাপনায় সৈয়দনা সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর স্মরণে পবিত্র ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাথে সাথে ইমাম আলী মকাম সুন্নিয়া মাদ্রাসার বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরণী সভা উপলক্ষে পানিরনাল বাইতুর রহমান জামে মসজিদ ময়দানে আজিমুশান ঈদ মিলাদে মুস্তাফা মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি, আজকের এই মাহফিলের রৌনক ইমাম আলী মকাম মাদ্রাসা বিয়ামচরের সুযোগ্য সভাপতি আলহাজ মৌলানা আরিফ মোহাম্মদ আমানুল্লাহ, আজকের মাহফিলের যিনি উদ্বোধক আলহাজ মৌলানা মোহাম্মদ শফিউল্লাহ, বেতুয়াকুল জাহান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক, আজকের মাহফিলের যিনি প্রধান অতিথি, সংক্ষিপ্ত পরিসরে যার সারগর্ভ বক্তব্য আপনারা শুনলেন, আপনাদের এই গর্বিত মার বাবার এই সন্তান বিয়ামচর ইউনিয়ন পরিষদের সুযোগ্য সাবেক চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ বদিউল আলম সাহেব, আজকের মাহফিলের রৌনক আমজাদিয়া রফিকুল উলুম ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসার সুযোগ্য সিনিয়র শিক্ষক হাফেজ মাওলানা জালালউদ্দিন নিজামী, আজকের মাহফিলের রৌনক নোয়াপাড়া আজিজিয়া তাহিরিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আমার স্নেহধন্য ভাই, আপনাদের এই গর্বিত সন্তান মাওলানা মোহাম্মদ আজিজুল হক আল কাদরি, আজকের মাহফিলের রৌনক পুরুত্থাখালী আল আমিন হাশিমিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক তরুণ ওয়াইজ মাওলানা মোহাম্মদ সোহাইবুল ইসলাম আল কাদরি, আজকের মাহফিলে অসংখ্য উলামায়ে কেরাম, অতিথি মণ্ডলী, জনাব মনজুরুল কাদের, হাফেজ মোহাম্মদ ফরিদুল আলম, হাফেজ মাওলানা আবু তালেব, মাওলানা আব্দুল মালিক, মাওলানা মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, মাওলানা মুবাশশির হুসাইন, বিশেষ করে একজন গর্বিত বাঙালি মায়ের সন্তান, বিশিষ্ট মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, শিক্ষাবিদ এম আবুল কালাম আজাদ সহ আজকের এই মঞ্চস্থ মহরতি মণ্ডলী, নায়েবে মুস্তাফারা, ফুকাহে ইজামরা, সমাবেত আমার পিতৃতুল্য মুরব্বীরা, নওজওয়ানরা, ছাত্র ভাইরা, পর্দার অন্তরালে না জানি কত আমার মা ভুলরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
মহান মুনিবের দরবারে লাখো লাখো কোটি কোটি শুকরের সিজদা আদায় করছি যে মুনিব মাওলা চকরিয়াস্ত আঞ্জুমানে আহমদিয়া রজবিয়া সুন্নিয়ার উদ্যোগে সিদ্দিক আকবরের স্মরণে আজকের ঈদ মৌলুদুন নবীর মাহফিলে আসার বসার সুযোগ পেলাম, তৌফিক পেলাম, যোগ্যতা পেলাম। যে মুনিব মাওলা মুসাফিরি দাওয়া নিয়ে দুটো কলার আমাকে কথা বলার সুযোগ করে দিলেন, ওই মুনিব মাওলার শুকরিয়া আদায়ার্থে আমার হয়ে একটিবার বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের শুকরিয়া আদায় করছি যারা গুরুত্বপূর্ণ কাবজাদি বন্ধ রেখে টিভির পর্দা ছেড়ে নেটের প্রদর্শনী ছেড়ে বন্ধু বান্ধবের গপগুজারকে প্রতিদলিত করে যারাই অনেক দূর দূরান্ত কাছের মোস্তফার ঈদে মিলাদুন নবীর মাহফিলে মেহমান হয়ে গেলেন। যে মুনিব মাওলা এত বড় যোগ্যতম আসনে আপনাদেরকে বসাইলেন, ওই মুনিব মাওলার শুকরিয়া আদায়ার্থে মোহাব্বতের আওয়াজ দিয়ে প্রেমময় কণ্ঠে নিজের জন্য আরেকটিবার বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। আমাকে একটি বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। হযরতে খায়রুত তাকবী ওয়াইসুল করনী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী এবং প্রেম, কিন্তু লিফলেটের হেডলাইনে দেখতে পাচ্ছি সিদ্দিক আকবরের আজকের প্রেম। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরা, বাবারা, দেখি দুই একটু কথা বলার জন্য আশা পোষণ করলাম। ছোট্ট একটু আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত আনলাম। আপনারা কি শুনতে রাজি? একটু কেকে চলে যাবেন, হাত তোলেন তো। একটু আমাকে সহযোগিতা করতে হবে। আপনাদের চকরিয়ায় আসলে, কক্সবাজারে আসলে একটা প্রোগ্রাম নিয়ে আসতে হয়। আওয়াজে বুঝতে পারতেছেন, দৈনিক 3টি করে চালাইতে হচ্ছে। অনেকে ভুল বুঝে হুজুররা বড় এমন না দিলে আসে না, ঠিক না? মানুষ হিসাবে করবো কি? কারণ আমাদের টাকাগুলো আমরা জমাজাতি করি না। আমারও একজন বাবা ছিল যার একটা হুকুম পালন করতে আমার জিন্দেগির ইনকামকে 3 ভাগে ভাগ করে আমি অক্ষ করে দিয়েছি। দাওয়াতটা দেব ইনশাআল্লাহ। কারণ আপনাদের বিএম সরেরও অনেক ছাত্র আমরা, অনেক হাফেজে কোরআন, অনেক আলেমের দিন আমরা বানাইছি। আলহামদুলিল্লাহ বলেন না? বানাইছি মানে আমি না, আমার মুনিব করাইলেন আর কি, ঠিক না? যেমনি ভাবে আপনারা কি এখানে এসেছেন না বলতে হবে, আল্লাহ আমাদেরকে আনেছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন না? আজকে চকরিয়া আঞ্জুমানে আহমদিয়া রজবিয়া সুন্নিয়ার এলাকাবাসী প্রবাসী মিলে মাদ্রাসার সৈয়দনা সিদ্দিক আকবর ইমাম আলী মকাম সুন্নিয়া মাদ্রাসা করলেন নয়, আমার মুনিব উপলক্ষ করে আজকের ঈদে মিলাদুন নবীর মাহফিল করাইলেন। কারণ এমন একটি যুগ সন্ধিক্ষণে আজকের ঈদে মিলাদুন নবী, যে মিলাদ আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয় বক্তব্যের মধ্যে একটু করে টেনেছেন, যে বর্তমান যুগে ঈমান চুরি হয়ে যাচ্ছে। কি হয়ে যাচ্ছে? একটু জোরে বলতে হবে। আমাদের সাথে কারো কি দুশ্মনী আছে? একটু কথা বলতে হবে। আমরা মুসলমান, আমরা ঈমানওয়ালা, ঠিক কি না? আমরা মুসলমান, আমরা ঈমানওয়ালা, দুটো কথা বলেছি আমি। সুবহানাল্লাহ বলেন না? বর্তমান যুগের মধ্যে মুসলমানের কোনো অভাব, কিন্তু ঈমানদারের অভাব। আরো জোরে বলতে হবে। এখন আপনি বলেন তো, আল্লাহর কোরআনের যে আয়াতটুকু দিয়ে সিদ্দিক আকবর যে আয়াত দিয়ে হযরতে ওয়াইসুল করণীর জিকির করব আমি, সেই জন্য এই আয়াতটুকু আগে ভাগে পড়ে রাখলাম। কোরআন থেকে না কোরআনের বাইরে? কোরআনের বাইরে কেউ কি কোরআনের আয়াত বানাবার ক্ষমতা কারো কাছে আছে? যুগ 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 ধরে 1500 বছর চলতে লাগলো। সুবহানাল্লাহ। কোরআন কি একটি টুকরো আয়াত বানাবার ক্ষমতা কারো কাছে আছে? পারবেন? পেরেছেন? পারবেনও না, পারেনও নাই। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আবার কোরআনের চ্যালেঞ্জ আছে না নাই? কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, এই আয়াতটুকু পড়লাম আমি। সুবহানাল্লাহ। ওয়া ইন কুনতুম ফি রাইবিন মিম্মা নাযালনা আলা আবদিনা ফাতু বিসূরাতিন মিন মিসলি। সুবহানাল্লাহ। ওয়াদু শুহাদাআকুম মিন দুনিল্লাহি ইন কুনতুম সাদিকিন। ঠিক কিনা বন্ধুরা? এটাও কোরআনের আয়াত আছে না? আল্লাহ কোরআনের ডিক্লারেশন দিয়ে রাখলেন,
বন্ধুরা, কিয়ামত পর্যন্তের জন্য কুদরতের পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ রাখলাম, ও শিক্ষাবিদরা, ও সাহিত্যিকরা, ও জিন্দগির মধ্যে যারা জ্ঞানবান, আয় আমি ছাড়া তোদের বন্ধু বান্ধব নিয়ে জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। একটি কোরআনের আয়াত আমি মুনিবের পক্ষ থেকে তোরা বানাইয়ে দেখা, তাহলে বুঝা গেল কোরআনের হিফাজত, কোরআনের ইয়াদ, কোরআনের রক্ষা দুনিয়ার কাউকে করতে হবে না, আমার মুনিবের হাতে রাখলেন। ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। আমার ভাই একটু একটু করে হাসতে লাগলেন। বাবার, আমি স্পষ্ট ভাষায়, কোন মা যদি সন্তান জন্ম দিয়ে তাকে ছেলে, সুবহানাল্লাহ বলেন না, কোরআনের আয়াত আছে না নাই? সেজন্য উপস্থাপনায় আনলাম আজকে আজিমুশান মিলাদ মাহফিল, ঠিক কিনা? এই মিলাদ মাহফিলের কথা সবাই কি মানে? ঈদে মিলাদুন নবীর কথা বললে অনেকের গায়ে কাটা ফুটে যায়, ঠিক না? অনেকের গায়ে আগুন লেগে যায়, ঠিক না? বারংবার এই বক্তব্য নিতে হয় কেন? আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঈমান, আমাদের জান, আমাদের প্রাণ ঈদে মিলাদে মুস্তাফা। জোরে বলেন না, ঠিক কিনা? অন্য কোন ঈদ দিয়ে, অন্য কোন ভাষা দিয়ে, অন্য কোন শব্দ দিয়ে আমরা অন্তরকে প্রশান্তি দিতে পারি না। ঈদ মিলাদুন নবীর কথা বললে সুন্নিদের অন্তর শান্তি হয়। একটু জোরে বলবেন না, রাগ লাগে মনে হয়। এটা কি আমাদের ভাষা? আল্লাহর কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে দেখবো, ও আল্লাহ, অনেক তোমার বান্দারা না জানে আমাদেরকে ঘৃণা করে, কেন আমাদেরকে ভালোবাসে না? ঈদে মিলাদুন নবীর কথা বললে তারা রাগ কেন করে? ও মুনিব, দুনিয়ার জগতের মধ্যে এসে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া থানার বিএম চরে এসে জিজ্ঞাসা করব, ঈদে মিলাদুন নবী কখন শুরু হলো? বলবেন? তারপর ওয়াইসুল করণী বলবো, সিদ্দিক আকবর বলবো, মাইকের যতটুকু যাচ্ছে, আমার বাবারা, ভাইয়েরা, চাচারা, জেঠারা, যারা আমাদেরকে ভুল বুঝেন তাদের কাছে জিজ্ঞাসা। আমরা ভুল করি, অন্যায় করি, অবিচার করি, ঠিক না? একটু অতিরঞ্জিত করি মনে হয় না? খোদার কসম, আহলে সুন্নাতুল জামাত কখনো কোরআন সুন্নাহর বাইরে কাজ করেছেন? একটু জোরে বলেন না। এখনো কি করতে রাজি আপনারা? কোরআনের বাইরে কাজ করলে কি ঈমান থাকবে? যাদের আমরা যদি কোরআন কোরআন করে লাফালাফি করি, কোরআনের বাইরে কাজ করি, ঈমান আসেনি? একটু জোরে বলেন না। সেজন্য আমার আল্লাহ ডিক্লেরেশন দিয়ে রাখবেন। বন্ধুরা, জিজ্ঞাসার হেতু আছে, একটু প্রশ্ন করলাম, ঈদে মিলাদুন নবী কখন শুরু? না জানার কারণে এত মতভেদ, ঠিক না? কেউ করি, কেউ করি না। কারো কাছে ভালো লাগে, কারো কাছে ভালো লাগে না। বন্ধুরা আমার, কেন ভালো লাগবে না? আর ভালো লাগে বা কেন? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। সেজন্য আপনাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, ঈদে মিলাদুন নবী কখন শুরু? বলবেন? কেউ বলবেন না? রাগ করলেন আমার উপর? আমার চাচা বাবারা কেউ জানলে একটু আমার কাছে চলে আসেন, আমি কারো বিরুদ্ধে বলবো না। সুবহানাল্লাহ বলেন না। আল্লাহর কোরআনের কাছে জিজ্ঞাসা করব, কারণ আমাদের বিরুদ্ধে কেন কথা হয়, ঠিক না? ঈদে মিলাদুন নবী যারা করে ওরা নাকি বেদাতি, ঠিক না? ওরা নাকি এখানে বলে। সেই জন্য আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, তো আপনাদের শিখে রাখা দরকার আছে না নাই? আমাদের বড় দুঃখ হয়, কিন্তু সত্য কথা না বলেও পারা যাচ্ছে না, ঠিক না? কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? হুজুর আপনাকে বিষয় দিলাম, শুরু করতে করলেন। হ্যাঁ, এই ঈদে মিলাদুন নবীর কারণে জান্নাতের আলা মাকাম, জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য পৃথিবীর জগৎবাসীরা প্রত্যেকটি ইবাদত, ইয়াজত, মুশাহিদা আছে না নাই? কিন্তু ঈদে মিলাদুন নবীর ভিতরে কি রাজ? জিজ্ঞাসা করলাম, বিএম চোরের কেউ জবাব দেয় না। মুনিব, তোমার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব, 30 পারা কালামুল্লাহ শরীফ থেকে বলে দাও, আজকে আমাদের বন্ধুরা, আমাদের বাবারা, আমাদের ভাইরা বুড়া বুড়া বয়সের মধ্যে গিয়ে আমাদের ঈমান চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। ঈদে মিলাদুন নবী নাকি নিন্দনীয় বেদাত। ঈদে মিলাদুন নবী
নিন্দনীয় বিদআত বলে না, পত্রিকার হেড চট্টগ্রামের মধ্যে হুরুস্তুর চলেছে, সুবহানাল্লাহ। বড় দুঃখের ব্যাপার, আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসা করতে গেলাম, ও আমার মাওলা, বিএম চরের ওরা বলবে না, আপনি একটু বলে দিন ঈদে মিলাদুন নবী কখন শুরু? বন্ধুরে, চোখটা পাকিয়ে কোরআনটা খুলে একবার দেখুন, আহলে সুন্নাতুল জামাত কোরআনের বাইরে কোনো কাজ করে না। সেই কারণে ওয়াইসুল করণী, সেই কারণে হযরত আবু বকর সিদ্দিক, জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক এত পাওয়ারের মালিক কেমন করে হলেন? আশরায়ে মুবাশশারার মধ্যে একজন শুভ সংবাদ, 10 জনের মধ্যে জান্নাতি কেমন করে হলেন? সিদ্দিক আকবর কেমন হলেন? যে আবু বকর মুখ থেকে বের করলেন শহীদ হওয়া 2 টুকরো স্যার আর ধর, লামো কামের খোদা কুদরত পক্ষ থেকে আবার লাগিয়ে দেয়, জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এটা আমার কথা। সিদ্দিক আকবরের শুধু মুখের জবান না করলো কি সমস্যা ছিল? বলে যে না না, সিদ্দিক তো আমার নবীর গোলাম, সিদ্দিক আমার নবীর গোলাম। যে কারণে সিদ্দিক আকবরের বলেছিল স্পষ্ট ভাষায়, मैं बड़ा अमीर कबीर हो शायद दूसरा कासीर हो, मैं बड़ा अमीर कबीर हो, मैं बड़ा अमीर कबीर हो शायद दूसरा कासीर हो, दर मुस्तफा का फकीर हो, दर मुस्तफा का फकीर हो, मेरा रिफ़ातों में नसीब है, मेरे विर्द लब है नबी नबी, मेरा दिल मकाम हबीब है, मैं मुरीज़ इश्क़ रसूल हूँ, वो हबीब मेरा तबीब है, मेरे विर्द लब है नबी नबी। सलातुनिया सलातुनिया रसूल अल्लाह, मेरा उस गली सहरा बेता, मेरा उस गली सहरा बेता, जहाँ सर झुकाते हैं अंबिया, जहाँ रहमतों का नुज़ूल है, जहाँ रहमतों का नुज़ूल है, वो जो अर्श हक़ से करीब है, मेरे विर्द लब है नबी नबी। सलातुनिया বাবারা, বুঝতে কষ্ট হয়। বন্ধুরা আমার জিজ্ঞাসা এমন আসে নাই, অনেক বন্ধুরা আজকে ঠিক না, মানুষ কম হলেও বেশ, কারণ ফ্যান্ডলের হক তো আদা হয়ে গেল, আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না? তো এই এলাকার মধ্যে হিন্দু বুদ্ধ খ্রিস্টানরা এখানে আসবে, যারা মোমেন ওরা আসবে কিনা? যারা মোমেন, মোমেনের মূল হলো ঈদে মিলাদুন নবী, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য জিজ্ঞাসা করতে যাব, ওগো ওয়াইসুল করণী এত বড় পাওয়ারের মালিক, ওগো সিদ্দিক আকবর এত বড় পাওয়ারের মালিক, আপনার নামের উপর আপনার স্মরণে আজকের মাহফিল ঈদে মিলাদুন নবী ইন্তজাম হয়ে গেল, সুবহানাল্লাহ বলেন না? বাবারা, অনেক বন্ধুরা আছে না নাই, ওরা কি সিদ্দিক আকবরের স্মরণ করে, মিলাদুন নবী স্মরণ করে? কেন বাবারা?
অপরাধটা কোথায়? বেদাতের ফতোয়া লাগিয়ে ভালো কাজ থেকে মানুষকে দূরে সরাইয়ে দেওয়া, এটা ইবলিস শয়তানের কাজ। কার কাজ? ভালো কাজ করতে না দেওয়া। কার কাজ? ভালো কাজ করতে না দেওয়া ইবলিস শয়তানের কাজ, ঠিক কিনা? ভালো কাজ করা মুমিনদের কাজ। জোরে বলুন না সুবহান। যাদের কাটা ফুটা যায়, যাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের সমস্যাদার হয়, দাও দাও করে আগুন লাগে, ওরা মুমিনের না, ওরা তো ইবলিস শয়তানের ভাই, ঠিক কিনা? সেজন্য যারা মুমিন আজকে ঘরে থাকতে পারবে না, ঈদে মিলাদুন নবীর আওয়াজ যখন পড়বে দৌড় দিয়ে চলে আসবেন। আমি কোরআন থেকে জিজ্ঞাসা করতে গেলাম, ও মুনিব, ওরাও তো তোমার বান্দা, ওরা দাড়িওয়ালা, ওরা পাগড়িওয়ালা, ওরা টুপিওয়ালা, ওরা পাঞ্জাবিওয়ালা, ওরা মিসওয়াকওয়ালা, ওরা ডিলাওয়ালা, ওরা কপালে দাগওয়ালা, ওরা হাঁটুতে জাটওয়ালা। নিন্দনীয় বিদআত বলেন ঈদে মিলাদুন নবী না করার জন্য নিরুৎসাহিত করতে লাগলো। ইয়া আল্লাহ, আমরা করব কি করব না? সকরিয়া আঞ্জুমানে আহমদিয়া রজবিয়ার বন্ধুরা, পাগল পাড়া হয়ে বিদেশি ভাষা, প্রবাসী ভাইয়েরা, এলাকার বন্ধুরা এক টাকা করে উত্তোলন করেন, লাইটিং করলাম, প্যান্ডেলিং করলাম, স্টেজিং করলাম। ইয়া আল্লাহ, ভালো কাজ করলো না খারাপ কাজ করলাম? মুনিবের কাছে জিজ্ঞাসা করতে যাব, কারণ বিএম চরের বন্ধুরা আমাকে উত্তর দেয় নাই। কখন শুরু? ঈদে মিলাদুন নবী। সুবহানাল্লাহ। জানতে মন চায় সবার? কালকে গালাগালি করবেন না তো? জানলে তো করবেন। এই মাহফিল কি আর বন্ধ হতে পারবে? আল্লাহ কবুল করুক। ঈদে মিলাদুন আমরা চাই কি চাই না? বন্ধুরা আমার, যখন আপনাদের জবাব পেলাম না, কেউ রাগ করবেন না, আমি কাউকে ফাঁসাইতে আসি নাই। সুবহানাল্লাহ। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কাজ হলো ছড়াইয়ে দেওয়া, আসল পথের প্রতীক বানিয়ে দেওয়া। সুবহানাল্লাহ। খেয়াল রাখবেন, আল্লাহর কোরআনের আয়াতটুকু দিয়ে আমি সূচনা করেছি। আল্লাহ, তুমি কাকে বন্ধু বানাও একবার বলো না। সুবহানাল্লাহ বলেন। আল্লাহ, তুমি কাকে একবার বন্ধু বানাও? বিএমসর এলাকাবাসীকে একটু শোনাইয়ে দাও, কক্সবাজার জেলার বন্ধুদেরকে শোনাইয়ে দাও না, চকরিয়া থানার বন্ধুদেরকে শোনাইয়ে দাও না। আল্লাহ শোনাতে লাগলেন, কুল ইয়া রাসূলুল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আবার বুঝতে কষ্ট না হলো? আয় সাত গাইয়া বল, এ বুড়ো ভাবিবে চাইলেই যায়, বাসা চেঞ্জ গরম করবি না হন বা তখন ভাববে নমাতে গুসই না এটা হম পরে মতো আর হতা কিন্তু বুঝতে থাকি না বা ইবে নমাতে এটা আমি কে চাইলেই যায়। আল্লাহ কবুল করুন। আবার খেতে গমলার খেতে খারাপ হলো না, আয় কি কেলে দুশ্মনী করতে পারছি না, মুসাফির হিসেবে ফতর মানুষ। আল্লাহ আল্লাহ রসুলের ফতান ধরতে পারলাম আর হামল দিয়েন, এটা নোয়াইলো ফুসের অভাব নেই। আর গরম মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আর মনি বেটি আর গাঠি বে বানাই দেন নবীর মুস্তফার গোলামানুর লাগে কি আর একিন আর ইমান আর মুস্তফার পাওয়ার আছে, ঠিক না? একখানা করে শুনতা আমরা তো নহইল আয় হই মেগিল, কারণ আর ইমান শুরু হয়ে যাবে তারা নিজেরা হইন না পারে, ঠিক না বেটি? কলমা উগ্র, নামাজ এক, রোজা এক, হজ এক, জাকাত এক, কাবা এক, নবী এক, কোরআন এক, ব্যাকির এক। আর ভিতর ভাই ভাই একদম দইতু আর ভিতর কা মারামারি লাগতো, হাড়াহাড়ি লাগতো, তাহলে বুঝাতে কোরআন বুঝতে আর ভুল করে, ঠিক কি না? আর কেন বড় করে হন না? একই কোরআন কেউ তেলাওয়াত করলে একটু 20 বাইর আর কেউ তেলাওয়াত করলে একটু মধু বাইর। বড় করে হন না। খোদার কসম আর 25 বছর কামিল ফাঁস করানোর ফরইতে লই এই পর্যন্ত রেকর্ড করে চাইলাম যে 30 পারা কোরআনের যেদুর আর বেনুদ্দি এক সুল পরিমাণ আর নবীর দোষ আজ তো হয় না। সুবহানাল্লাহ। বড় করে হন না। কিন্তু আর বাপ হলে ভাই হলে হাক্ক হলে সত্তর বাইর করে আল্লাহর কোরআন কুটতে কুটতে আর নবীর দোষ। নবী বলে গুনাহগার, এত আল্লাহ 70 বার ধরে ইস্তেগফার বুঝিলে 2500 কুফরি কালাম হাতে আছে। এই আর বাচ্চি হন্ডে এবারে কিতাব সহ পৃষ্ঠা নম্বর সহ ও বাপ অকল ভাই অকল কিল্লে ফানি গোলার করে কষ্ট দাও কেলে দুশ্মনী আছে না লয় আরো সম্পত্তি কেনের গুদ্দে না আরো কে সম্পত্তি লইয়া দিনা দারুক মুসলমান ভাই আসাম মধ্যে জাহান্নামে যাইবো আত্মা কেন করে বাড়ালে
আর আর নবী 63 বছর হান্দি দেন এখনো হাঁদেন না খাদেন ও তুই তোর নবী বে নহাদের দেরি তোর নবী মরা দে আর নবী তো যেত এখানে বড় করে না সুবহানাল্লাহ দুকুলান না হনো আতাল্লাই গত হদিন আগে ঢাকা আসছিলাম আমি খৈয়ার বিল্লা মাশাআল্লাহ এদিন বিষয় কি ছিল দিদু মেরাজের নবী সুবহানাল্লাহ আইবে খৈয়ার বিল্লা তো সেদিন আর না হদত কাতলা সাইলেই দে এতঙ্গে ইন্দে মারে মাশাআল্লাহ ইয়া তো বেগম চলে গুন্দের আচ্ছা মাশাআল্লাহ আল্লাহ কবুল করুন সালাতুন ইয়া জুসিদরা মুনতাহা জিবরিল আমিকা वसिदरा मुबतदा प्यारे नबी का सलातुनिया फलक है ज़ेर फरमाने मोहम्मद बड़ी है अर्श से शाने मोहम्मद सलातुनिया अगर चाहो जहादारी मोहम्मद की गुलामी कर अगर चाहो जहादारी मोहम्मद की गुलामी कर अरब के ताज सर पर रख खुदावंद अजम बन जा सला যেহেতু রজব মাস একটু নুক্তাচুনি করে রাখতে হয় বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার মুনিবের কাছে জিজ্ঞাসা করতে গেলে একটি মাত্র উত্তর পাই 30 পারা কালামুল্লাহ শরীফ তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগলাম বন্ধুরা নবীর দোষ কেমন করে আমরা তালাশ করে পাই আর দোষ তালাশ করা আবু জেহেলের কাজ আর গুণ তলব করা সিদ্দিক আকবরের কাজ আবু জেহেল বলল যে মিথ্যা ঠিক না নবী মেরাজে যেতে পারে না পাগলামি স্যার আর কিছুই সিদ্দিক বলে দিলেন এ আবু জেহেল বল না কার মুখ দিয়ে বের হলো বলে যে আমার তোদের পাগলা নবী বলে যে খোদার কসম খবরদার আমি আবু বকর বলছি যদি এই কথা আমার মুস্তাফার নূরি জবান দিয়ে বের হয় জাতের খোদার কসম করে বলছি আমার রাসূল কখনো জবান দিয়ে মিথ্যা বলতে পারে না কারণ মৃত্যুক নবীকে আমি আখেরি নবী মানি নাই এ আবু জেহেল খবরদার খবরদার যদি আব্দুল্লাহর ছেলে মুহাম্মদ আমার খাতেমুন নবীর জবান থেকে যদি বের হয় সাদ্দাক্তা উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ এদিকে আল্লাহু আকবার ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ জিন্দাবাদ বাগ্গি হযরতে সিদ্দিক আকবর ছিলেন না বিদায় কাউকে বুঝাইতে পারে না নবী বলতে লাগলেন আবু জেহেল শুনে ভেঙ্গাইতে লাগলেন ভেঙ্গাইতে গেলেন কোথায় দেখি আবু বকর সিদ্দিক একটু মোড়াইতে পারে কিনা বন্ধুরা নবীর গোলাম যারা হয়ে যায় যে একবার নবীকে চিনতে পারে সেই ভুলতে রাজি না আরো জোরে বলেন না নবীর গোলামের মধ্যে কি আছে অন্য কেউ বুঝে নাই সিদ্দিক বুঝে ফেলেছেন জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ সেই জন্য 1350 বছর বয়সী বিষাক্ত সর্পের মুখে জান দিতে 1 সেকেন্ড দেরি করে নাই আলা হযরত সিদ্দিক বলকে গার पे जा उस पे दे चुके सिद्दीक बल्कि गार पे जा उस पे दे चुके और हिफ्ज़ जा तु जान फुरूज़ गुरर की है मौला अली ने बारी तेरी नींद पर नमाज सुभान अल्लाह
मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज और वो भी नमाज असर थे जो आला खतर की है सिद्दीक আকবর কে জিজ্ঞাসা করা হলো আবু বকর জান কুরবান করো কার জন্য জান দেওয়া জান বাঁচা ইসলামী শরীয়ত বলে ফরজ জান বাঁচা কু আনফুসাকুম সুবহানাল্লাহ জান বাঁচা ফরজ সমস্ত জমহুর মুফতির একমত সুবহানাল্লাহ জান বাঁচা সিদ্দিক আকবরকে জিজ্ঞাসা করা হলো সিদ্দিক তুমি কি দেখো নাই এটা মুজিজ জন্তুর একটি গর্ত বিষাক্ত সর্পের গর্ত সিদ্দিক বলে যে খোদার কসম সাফাই করতে সময় সর্পের বদলানো চামড়া আমার হাতে ছিল সুবহানাল্লাহ আমি যখন ফেলতে লাগলাম আমার রাসূলকে দাঁড় করাই রাখলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ নিশ্চিত কোন জন্তু থাকতে পারে এখানে আমি একটু সাফাই করে দিই সুবহানাল্লাহ সাফাই করতেই মুজিজ জন্তুর চামড়া ফেলছিল আমার নবী ওখানে শুইতে হবে রেস্ট হাউস বানাইবে সিদ্দিক টের পাওয়ার সাথে সাথে কাপড় ছিঁড়ে 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 প্রতিটি গর্ত নাড়া হয়ে গেল একটি গর্ত নাড়ার কোনো কাপড় ছিল না সুবহান ওখানে পায়ের গোড়ালি যখন গায়ে দিলাম সিদ্দিক নাড়লে কেন বলে যে আমার ঈমান বলতে লাগলাম বিষাক্ত সর্পের গর্ত সর্পের চামড়া যখন আমি পেয়ে গেলাম নিশ্চিত হয়ে গেলাম এটা সর্পের গাঁট জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ সেই তো আমি মুজিজ জন্তু এসে আমার নবীকে যেন সবল দিতে না পারে তো পায়ের গোড়ালি কেন লাগাইলেন বলে যে গর্ত নাড়ার কোনো সুযোগ ছিল না পায়ের গোড়ালি দিয়ে ধরে দিলাম সর্প আমাকে অনেক কষ্ট চালাইল অনেক গুত্তাগুত্তি করল আমি পা নামাইতে রাজি না সর্বশেষ সর্প যখন আমাকে সবল মেরে দিল আমি বরদাস্ত করতে পারি নাই কিন্তু আমার নবী ঘুমের আচ্ছন্নতার মধ্যে বিভোর দেখতে পেলাম জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ আবু বকর জেনে শুনে জানটা কেন কুরবান করতে গেলেন বলে যে খোদার কসম আমার প্রিয় মুস্তাফার ঘুম আমি আবু বকরের জানের চাইতো বড় আমার নবীর ঘুম আমি আবু বকরের জানের চাইতো বড় ও তাই নাকি বলে যে জি হ্যাঁ তাহলে ইচ্ছা করে যান বলে যে হ্যাঁ ইচ্ছা করে যান কুরবান করতে গেলাম জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ আবু বকর মামলা কি এখন কি করবা যখন পা নাড়তে পারে না হাত নাড়তে পারে না জমাট হয়ে গেল রক্তর খনিকা বন্ধ হয়ে গেল একদম পাতনা ফোড়ার মতন হয়ে হঠাৎ করে বিষ বরদাস্ত করতে না পেরে চোখের পানি বরাবর নবীর সেরে পাক আছে না নাই রানের মধ্যে সংক্ষেপ নারের মধ্যে রানের মধ্যে নবীর সেরে পাক টুস করে একটি ফোঁটা পড়ার সাথে সাথে আমার রাসূলের পাক চট করে জাগ্রত হয়ে গেলেন এলান দাও বকর কোন ব্যথায় ব্যথিত হলেন কেন তোমার চোখে পানি কেন তোমার এই চোখের মধ্যে পানি পড়বে একবার খুলে বলে দাও এলান দিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ বিষাক্ত সর্প আমাকে সবল মেরে দিয়েছে এখন আমার কোনো ব্যথা নাই আমার জান গেল নবীর সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়ে গেলাম জোরে বলুন সুবহান আবু বকর তাই তাড়াতাড়ি পা নামাও ইয়া রাসূলুল্লাহ কেমনে করে নামাই আমার পায়ে আপনি হাত দিতে পারবেন না আপনি রহমাতুল লিল আলামিন আপনাকে খাতিমুন নবী মেনেছি আমি আমার পায়ের মধ্যে হাত লাগাইতে দেব না আবু বকর আমি রহমাতুল লিল আলামিন নবী এই মুহূর্তে তোমার জন্য ডাক্তার যেখানে যত লয়ার ডাক্তার হাকিম যত তবিব পৃথিবীর জগতের মধ্যে যত বিজ্ঞানী সবখানে আমি রাসূল 18000 মাখলুকাতের চিকিৎসক আমি জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ যেদিকে দাও আমি এক নম্বরে ইয়া রাসূলুল্লাহ তারপরও আমি বেয়াদবি হবে বলে যে না 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 ডাক্তার থেকে রূপান্তর করা যায় না ওষুধ মিলবে না পা নামাও উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ হযরত আবু বকর সিদ্দিক বলতে লাগলেন না না ইয়া রাসূলুল্লাহ সবচেয়ে বড় কথা হলো যদি বিষাক্ত সর্প আপনাকে সবল লাগিয়ে দেয় তখন আমার জানটা আগে চলে যাক আমি দেখব না নবীর কষ্ট আবু বকর কি বলতে লাগলে তুমি না জানো আমি রহমাতুল লিল আলামিন পা নামাও আমি রাসূল তোমাকে চিকিৎসা করব জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ
সাথে সাথে দেরি করা হয় নাই, নামাও 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 আমার প্রিয় মাহবুবে মুস্তাফা। নামাইতে কত স্থান কোথায়, এদিকে দেখতে হাটের নুরানি থুতু মোবারক টুস করে যখন লাগাই দিলেন, 1 মিনিট আর দেরি করা হয় নাই, লাগতে দের নাই, পানি হইতে দেন। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে। আবু বকর সিদ্দিক, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বলতে আবু বকর কেমন লাগে দেখো, আমি শুধু তোমাদের নবী না, 18,000 মখলুকাতেরও আমি নবী, 18,000 মখলুকাতেরও আমি নবী। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। হাই 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 হাই, 18,000 মখলুকাতের নবী। বলছে জি আবু বকর দেখবা? বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তো দেখতে রাজি না। দেখো এরকম বলতে দেন নাই, লেস তাফসীরে ফয়জুর রহমান মাথা সাফের বরাবর দোবাজ হয়ে গেল। এইভাবে বেড়াইতে 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 যেমন ভাবে 10 ধরার আসামি হয়, বেরিবাদ লাগাই মাদুরের মতন গড়াইয়ে 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 আমার নবীর নূরানি কদমের সাথে মাথার তালুটা লাগাই দিলেন। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমার নবী হাত দিয়ে ধরলেন, আস্তে করে খুলতে লাগলেন, লাশটা পড়ে রাখলেন। আর আমার নবীর এইভাবে যখন ধরলেন, হাত করে করে নবীর সাথে কথা বলতে লাগলেন। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ কি ব্যাপার? সরফকে বলতে লাগলো, সরফের কথা আমার নবীকে শুনাইয়ে দিলেন। আবু বকর অনেক চেষ্টা, ঈসা রূহুল্লাহর যুগে তাওরীত কিতাব, ইনজিল কিতাব পড়ার সময় অমুবাশশিরাম বিরাসূলিন ইয়াতি মিন বাদি ইসমু আহমদ, এটা তো ইনজিলের ভাষা যখন ছিল, সরফ শুনে পাগল পারা হয়ে আখিরি জামানার নবী আসবে, ঈসা রূহুল্লাহ একটু আমার জন্য দোয়া করে দিন, ওই নবীকে না দেখে যেন আমার মৃত্যু না হয়। সুবহানাল্লাহ। আমার নবীকে বুঝাইতে ইয়া রাসূলুল্লাহ ঈসা রূহুল্লাহ আমার জন্য দোয়া করে দিলেন, বেশি দূরে যেতে হয় না, পশু পাখি আমার আহার যায়, দৌড় দিয়ে আমি খাইতে পাই, রিজিকের ব্যবস্থা করা আছে। কিন্তু আপনি যেদিন ঘুরতে লাগলেন, আমি একটু নিচের দিকে ঘুরতে গেলাম, আর এসে দেখতে পেলাম সমস্ত গর্তগুলো নাড়া আছে, আর এত কষ্ট করলাম, সিদ্দিকের বেলায়েতের হাত আমি একটা গর্ত ফাঁক করতে পারি নাই। শেষমেশ শত চেষ্টা চালাবার পরও আমি অগত্য আপনার প্রেমের কারণে নবী না দেখতে আমার জান কুরবান হয়ে যেতে চাই, আমি সুবর লাগাই দিলাম। আমার প্রিয় মাহবুব এখন তাবাসসুম দিয়ে দিলেন, এলান দিয়া রাসূলুল্লাহ হাসা খেলাম, বলে যে ও আবু বকর তোমার সর্বপূর্ণ ঘটনা খুলে বলে আসতে লাগলো, আর আবু বকরের প্রেমের মায়ার কথা শোনাই দিলাম। সেই কারণে আমি সর্ব ক্ষমা চাইতে এসেছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার হুকুম। বলে যে তোমার কাজ তুমি করেছো, সিদ্দিকের কাজ সিদ্দিকে করেছে। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মাথার উপর হাতটা বুলাই দিলেন, সর্ব নবীর গোলামির মধ্যে পরওয়ানা দেখাইতে লাগলেন। আর সিদ্দিক আকবর দেখে দেখে ইয়া রাসূলুল্লাহ এ কি মামলা? জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে বলুন না। আস্তে করে হাত দিয়ে তুতু মোবারক লাগাইতেই আবু বকর কেমন লাগে, ইয়া রাসূলুল্লাহ সেকেন্ডের মধ্যে আমি ভালো হয়ে গেলাম। নবীর কাছে পাওয়ার আছে না নাই? শক্তি আছে না নাই? নবী কিছু করতে পারে? যারা পারে না বলে সূরা কাউসার কি কেটে দেবে? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইন্না আ'তাইনা কাল কাউসার। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমি মহান আল্লাহ, মহা সম্পদের মালিক, আপনি নবীকে বানাইলাম। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সিদ্দিক কেমন লাগে বলো না। আবু বকর সিদ্দিকের জবান একটু হেসে গরম মহব্বতের চোখের পানি আমার নবী হাত দিয়ে মুছে দিতে লাগলেন, আর এলান দিতে লাগলেন আবু বকর সরফের কথা শুনলে তোমার রোগ ভালো হয়ে গেল, এখন কি করবে বলো? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ মামলা কি? আমার নবী খুলে বলতে লাগলেন। জোরে বলুন না সুবহান। জবা গई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोश रहमत पे उनके आंखें, अरे जलते बुझा दिए गए, जलते बुझा दिए गए, रोते हंसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गूंचे खिला दिए हैं,
जिस राह चल गए कूचे बसा दिए सलातुन या সিদ্দিক আকবর দেরি করলেন না, একটু করে জিজ্ঞাসা করি, ও মকামে সোহবার মধ্যে আসরের নামাজ হাফিজু আলা সালাতু ওয়াস সালাতিল উস্তা সুবহানাল্লাহ, এই শেরে খোদা আলী আসরের নামাজ কজা করতে লাগলে নবীর ঘুম ভাঙলে না, বলতে নামাজ পেয়েছি মুস্তাফার কারণে। সুবহানাল্লাহ বলেন না সুবহানাল্লাহ। আবু বকর শেরে খোদা আলী তুমি কি অপরাধ করো নাই? অপরাধ তো করেছি, অপরাধ না করলে কি এই কাজ করতো? সুবহানাল্লাহ। কেমন অপরাধ? নবীর ঘুম ভাঙবো, আসরের নামাজ পড়বো, কোনটাই যাবো? সুবহানাল্লাহ। শেরে খোদা আলী মৌলা আলী নিজেকে ইমানের দণ্ডের মধ্যে ফেললেন। শেরে খোদা আলী বলতে লাগলেন, না না, নবীর ঘুমটা ঠিক রাখতে হবে। সুবহানাল্লাহ। আসরের নামাজ চলে গেলেও কজা করব। নবী জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে মায়ের খাওয়ার কথা মনে নাই? 1,88,00,000 বছরে এক ওয়াক্ত নামাজ কজা করলে? আলী বলতে লাগলেন, মায়ের খাওয়ার পরও আমি তো জান্নাত পাবো। সুবহানাল্লাহ বলেন না। আমি মায়ের খাওয়ার পরও জান্নাত পাবো। তারপরও মুস্তাফার ঘুম কেমন করে ভাঙলো? সুবহানাল্লাহ। আমার রহমতুল্লিল আলামিন প্রেমের জোশ এসে গেল। সুবহানাল্লাহ। উনকে নিসার খুই कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए सब गम बुला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के पूछे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए कूचे बसा दिए हैं सलातुन या জগৎবাসীরা হযরতে মওলা শেরে খোদার কথা শুনে আমার নবী দেরি করলেন না। সুবহানাল্লাহ। আর একটু জোরে। শেরে খোদা আলীর ঈমান, সিদ্দিক আকবরের ঈমান, গভীর মনোযোগ চাই। এই মওলা আলী শেরে খোদা, আপনার ঈমানটা কেমন ছিল? বলে যে আমার ঈমান তুম জাতে খোদা হে না জুদা হে না খোদা হো। সুবহানাল্লাহ। আমার নবী খোদাও না, খোদার থেকে জুদাও না। খোদা বললো ঈমান শেষ, জুদা বললো ঈমান শেষ। আমার নবীর পাওয়ার মওলা আলী বলেন, मैंने सरकार को अपना का कहा, इसलिए मैंने जो मांगा मुझको मिला। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। मैंने सरकार को अपना का कहा, इसलिए मैंने जो मांगा मुझको मिला, जो समझता नहीं उनको सरकार कुल, जो समझता नहीं उनको सरकार कुल, वो अगर कुछ ना पाए तुम्हें क्या करो। আপনি দেখলেন যে নবী বিয়ে করেছেন, শাদী করেছেন, পায়খানা করলেন, প্রস্রাব করলেন, চাঁদকে দ্বিখণ্ডন করে আপনার চোখে পড়ে নাই? মওলা আলী শেরে খোদা যখন আমার সরকার পারে সূর্য উদয় করাইবে, নামাজ আমি পড়তে পারবো, অন্যথায় নবী জানে আমি নবীর প্রেমে কাজ করেছি। সুবহানাল্লাহ। আমার মুস্তাফা বললেন, আলী তুমি যখন মুস্তাফার প্রেমে পড়ে কাজটা করলে, সূর্য ডুবাই দিল আল্লাহ, আর তুলে পড়াই দিলাম নবী। इशारे से चांद चीर दिया, इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुद को पीर लिया। सुभानअल्लाह। इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुद को पीर लिया, किए हुए दिन को असर किया, ये तब तमाम तुम्हारे लिए
जमीन ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए सुभान अल्लाह बोलें ना অনেক পুরাতন ওয়াজ এগুলো বন্ধুরা আমার শুধুমাত্র ঈমানটা তাজগির জন্য বলছি খারাপ লাগে ব্যথা লাগে মনে হয় নবীর শানের কথা বললে নবী আমার বাপদাদার মতন নবী তো মরা নবী তো সাধারণ একজন মানুষ নাউজুবিল্লাহ বলবেন না আর ঈদে মেরাজের নবী দিয়ে আল্লাহ প্রমাণ করে দিলেন খবরদার যারা আমার নবীর শানের মধ্যে গোস্তাখি আর বেয়াদবি করবি হুঁশিয়ার নবীর মতন পৃথিবীর জগতে কাউকে বানায় নাই সেই কারণে কোন নবী আমার নবীর মতন না ইয়া রাসূলুল্লাহ যেখানে কেউ যাওয়ার ক্ষমতা নাই আপনি নবী সেখানে মেহমান হতে হয় যেখানে জিবরিল যাওয়ার ক্ষমতা নাই ওখানে একটু জোরে বলেন না আমার বাবা পারবে আমার দাদা পারবে ইয়া আল্লাহ কেন নিলে বলে যে যারা বলে যে নবী বাপদাদার মতন নবী সাধারণ মানুষ কিয়ামত পর্যন্তের জন্য আমি উত্তরটুকু দিলাম ওরা কি কোরআন মানলেন কোরআন বলতে লাগলেন মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহ ওয়া খাতামান নবিয়্যিন উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ আমার নবী কারো বাবা কারো দাদা কারো 14 খানদানের মতন শুধু তা বললেন না لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا سبحان الله আমরা যেভাবে চেয়ারম্যান দাদা জেঠা চাচা বন্ধু ডাকি না সম্বোধন করি না আমার আল্লাহ বলতে লাগলেন খবরদার এই ফাতিমা যদিও আমার নবী তোমার ঔরজ্জাব বাবা সাবাল্লে খাবার সাথে আমার নবীকে বাবা ডাকা যাবে না সুবহানাল্লাহ বলেন না এই ইমাম হাসান হুসাইন যদিও আমার নবী তোমার এদের নানা সাবাল্লে খাওয়ার সাথেই নানা ডাকা যাবে না সুবহানাল্লাহ বলেন না মাওলা মামলা বলে যে আমার নবী কারো দাদাও না কারো বাবাও না ইয়া আল্লাহ তো নবীকে কি বানাইলে এখন না সেজন্য আমি একটা প্রশ্ন করে ছুটে গেলাম আমার চেয়ারম্যান ভাই যখন আবার এসেই গেলেন ওনার বক্তব্যটা এত ভালো লাগলো আমার আলহামদুলিল্লাহ ধন্যবাদ দিচ্ছি আমিন বলেন কোরআন এক হাদিস এক কাবা এক খোদা এক সব এক না এত ফিরকাবাজি কেন করবো আমরা কেন কোন কারণ কুছ বড়ি বাতুতি হতে যে মুসলমান হবে সুবহানাল্লাহ এটা অনেক সময় আমি বলি হেরমে পাক ভি আল্লাহ ভি কুরআন ভি এক ঠিক না নামাজ এক কলমা এক কোরআন এক খোদা এক কাবা এক সব এক কিন্তু দ্বিতীয়টা কোথায় কেউ বলে যে নবী মরা আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলে নবী জিন্দা কেউ বলে যে নবী বাপদাদার মতন আল্লাহর কোরআনকে আমরা সুন্নিরা মানি খবরদার আমার নবীর মতন আল্লাহ কাউকে বানাই নাই মেরাজ নবী দিয়ে সুন্নিদের পক্ষে বাতিল ফিরকার বিপক্ষে আল্লাহ সুনকালি মেখে দিলেন সুবহানাল্লাহ জিবরিল নূরের তৈরি হয়ে সিদরাতুল মুনতাহার মধ্যে এসে হটকার মধ্যে পড়ে গেলেন সুবহানাল্লাহ কা জিবরিল নে সিদরাতুল মেরি রসাই है कितनी मंजिली आगे नबी जाने खुदा जाने सुबहानाल्लाह जिब्रील এসে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আর পারবো না আমার মুস্তাফা বাইরে ভাই আর হুজুম তুলি তো আইনুল্লাহ মাস্টার তুই পাওয়ার স্পিকার লাগাইও না আর সব अवेलेबल সাথী সিকম ভর দিই না তোর ঠিক করে দিলাম না অনেকবার সালাতুনিয়া आपकी फुराकत ने मारा या नबी दिल हुआ गम छे दोबारा या नबी सारा दुनिया এজন্য বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার একই কোরআন একই কাবা একই নবী সব ঠিক আছে না নাই বুঝার মধ্যে হেরফের হয়ে গেল ঠিক না আমি আল্লাহর কোরআন থেকে বলছি জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ বন্ধুরা যেখানে নবীর দোষ বের করে ওখানেও নবীর শান আছে না নাই আল কোরআনের সব হরফে নূর নবীজির শান সুবহানাল্লাহ বলবেন না দেখব যদি তাকে মুদের অন্তরে ঈমান ঠিক কিনা
কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে নবীর ত্রুটি কেমনে বলে। আর যেখানে মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা এলান দিয়ে দিলেন ওয়া কানা খুলুকুহু আল কোরআন, একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। নবীর শান, নবীর তাজিম, নবীর তাকরীম তুমি অন্য কানে তালাশ করতে প্রয়োজন নাই। আল কোরআনের প্রতিটি হরফের মধ্যে আমার মুস্তাফার শান নিহিত আছে। আছে না নাই? তো আমরা না বুঝলে মশায় রেখে দিলে, লকারে বন্দি করলে, এটা আমাদের কোনো কিছু করার আছে? আজকে মুসলমানদের অতপতন কেন? আমি প্রতিটি মাহফিলে বলি, মুসলমানদের অতপতনের কারণ হলো আগের যুগে কোরআন শরীফের তেলাওয়াত ছিল, 5 ওয়াক্ত নামাজ ছিল, সজ্জা ত্যাগ, আসসালাতু খায়রুন মিনান নওম বললে ঘুম ছাড়া হতো, ঠিক কিনা? আর আজকালকার যুগে আছে নেট চাইতে চাইতে সারা রাত শেষ করে দিলাম, নাউজুবিল্লাহ বলেন না। আমার যুবক ছেলে, আমার যুবতী মেয়ে কত জিবি ব্যবহার করে, কত কার্ড ব্যবহার করে, কত টাকা খরচ করে, আমার মা আর বাবার কাছে কোনো খবর নাই। আমার যুবতী মেয়ের সাথে কয়জন ফ্রেন্ডশিপ করে, কত তালতো ভাই, খালাতো ভাই, মামাতো ভাই, চাচাতো ভাই। আর আমার ছেলের সাথে কত তালতো বোন, খালাতো বোন, কত ভাবি, কত মায়ার মেয়ে। একবার খবর নিছি, গোসল করতে যাই বা বিভিন্ন স্থানে যাই, বাবা তোর মোবাইলটা আমাকে একটু দিয়ে যা, একটু কোয়ারি করি। কোন ছেলের ক্ষমতা আছে আপন মা বাবার কাছ থেকে রূপান্তর করবে? আমার দেখতে হবে কে আছে তোর এখানে, ঠিক কিনা? একবার কোয়ারি করে দেখেছেন? কথা বলেন, টাকা তো আপনার, ঠিক কিনা? যদি এরকম 24টি ঘন্টার মধ্যে যত সময় নেটের মধ্যে আমরা দিয়ে দিচ্ছি, 1টি ঘন্টা, আধাটি ঘন্টা যদি খোদার জন্য বের করতাম, আমাদের সন্তানকে আজকে নষ্ট হতো। কথা বলেন, বড় আফসোস লাগে, ঠিক না? আমাদের সন্তানরা কেন আজকে এত দুর্ভাগ্য? আমার সন্তান কেন যৌন রোগী? আমার সন্তান কেন কাপড় চোপড় ঠিক থাকে না? আমার সন্তান কেন মিথ্যুক? আমার সন্তান কেন চোর? আমার সন্তান কেন ডাকাত? সবকিছুর বলে আমরা মা আর বাবা। কথা বলেন, আপনি হারামকে সন্তান জন্ম দিলে ছেলে কি ভালো হবে? আরো জোরে বলেন না। বেনামাজি হয়ে সন্তান জন্ম দিলে কি সন্তান ভালো হবে? মিথ্যা বলে সন্তান জন্ম দিলে সন্তান ভালো হবে? আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন। সুসন্তান জন্ম দেওয়াতে যদি মন চায়, আজ থেকে আপনাদেরকে মিথ্যা ছেড়ে দিতে হবে, ইনশাআল্লাহ। বলবেন না? 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে, ইনশাআল্লাহ বলেন। কয়টা গেল? হারাম থেকে পেটকে মুক্ত রাখতে হবে। চ্যালেঞ্জ, আপনি একজন ছেলে মেয়ে জন্ম দেন, একজন মেয়ে জন্ম দেন, যে মেয়ে রাবিয়া বছরের মতন হবে, যে ছেলে আরো গৌসে পাকের রঙের রঙিল হবে, যারা আপনাকে হাতে ধরে জান্নাতে পৌঁছাই দেবে, ঠিক কিনা? আরো জোরে বলতে হবে। আপনি বলবেন যে হুজুর পুরুষদের কথা বললেন, মিথ্যা বলবে না, হারাম খাবে না, আপনার 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে। মেয়েদের একটা বেশি, সেটি হলে 3টি জিনিস বলবৎ থাকবে। যখন আপনি মা হতে গেলেন, মেস পিরিয়ড বন্ধ হবে, ওই সন্তানকে নিয়ে আপনি 5 ওয়াক্ত নামাজটা ঠিকভাবে পড়বেন। চ্যালেঞ্জ, যেই ছেলে যে মেয়েকে মা পেটের মধ্যে রেখে নামাজ আদা করবে, সেই ছেলে মেয়ে কখনো নামাজ ছাড়া হবে না। তো জোরে বলেন না। কষ্ট করে যদি প্রতি দৈনিক 1টি কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করতে পারেন, ওই ছেলে মেয়েকে কেউ শিখাইতে হবে না, ওরা কোরআন সবসময় নিয়ে খেলতে চাই। সুবহানাল্লাহ বলেন না। আপনি আপনার সন্তানকে পেটে রেখে যদি মিথ্যা ছেড়ে দিলেন, আপনার ছেলে মেয়ে কখনো মৃত্যু হবে না। এটা গৌসবাগের ওয়াজ, নসিহত। সুবহানাল্লাহ। কেউ শিখিয়ে দিতে হবে না। একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আর বেশিটা হলো কি, আপন ছলে বলে কৌশলে আপন স্বামীর মনটা রক্ষা করো। এমন কোন মেয়ে আছে পারবে না? পারবে না? কথা বলেন না। ও আমার মা বোনরা, ছলে বলে কৌশলে আপন স্বামীর মনটা রক্ষা করো। একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এখন তো আমাদের স্বামীরাও কিন্তু একটু বিপাকের মধ্যে, আরো সানকা এই ভাষার মধ্যে সইরে গিল বউরে কিল, ঠিক না? ঠিক। দৈনিক একবার গালি গালাজ করেন না পারলি, কিলে গিলি করেন না পারলি, মন শান্তি না ভাই। খেয়াল লাইবেন মরদ ফুয়া হন্য ভালা হন না, নমাজ বড় করে হন না। মাশাআল্লাহ, আল্লাহ হায়াত দারাজ করুক ভাইজান ভাই, আমিন হন না। যে জামাই বউ হবু দা জামাই বালা, ই বলতি সত্যিকার সুপুরুষ। ইবারে বুদ্ধির তারিবেন, ইবারে নেতা বানেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আর চারুর মধ্যে গরম হয়ে যাবে না কেন? আল্লাহ রাসূলের হাদিস, গণতান্ত্রিক প্রথা, কাকে ভোট দেব? সুবহানাল্লাহ।
আমার নবী বলে দিলেন যে যাও তোমাদের স্ত্রীদেরকে ওই নেতার স্ত্রীর কাছে পাঠাও, যে স্ত্রীর স্বামীর মামলায় বলবে নিখুঁত আজ জামাইয়ের মতন জামাই এবারে তোরা ভোট দিতে পারবে, তাহলে বুঝে গেল দেখি জিবে বউ সামাল দিতে পারে, পৃথিবী সামাল দিতে পারে। বড় করে না সুবহানাল্লাহ। এবার মাজা ধীরে বুঝেন গো আর বই নকল গোসানো হইছে ইবে জাত করলে আতুরিয়ান আব্বার বাইতে আতুরিয়ান আব্বার বাইতে গোপন কথা ফেডার লাইন না পারে, ঠিক না বেটি? ও মা বই নকল গোসানো হইছে আল্লাহ নিয়ামত, ইন আল্লাহ নিয়ামত। নারী জাতুল দি অলঙ্কার, নারী জাতুল দি জাতটা মাইভানো হয় ইতে হনদিন পুত্রোত্তর বাদরি করে না পারে মাইভান এত বড় নিয়ামত সুবহানাল্লাহ, ঠিক না বেটি? যার ঘরের মধ্যে মাইভা নাই যে বাপতে ইতে হইতার দে মাইভার ভিতর কি নিয়ামত ইয়ান তাগি আজিবে তো ইবে হইতার আল্লাহর মাগলে দিস দে আর একদম মাইভা দে এত লান নবী হনো মরত ফর বাফল্লাই মাল্লাই জামিনদারি না লই মাইভার মা এবং বাফল্লা কি লই জান্নাতের জামিনদারি লই উগ্গমাই ফলি একখান জান্নাত, দুইও জান্নাত, তিন হইলি তিনজন জান্নাত। এই সময় তার নওয়াজিল দেই যদি শতমাই হইতো শত জান্নাত। একখানা বড় করে হলো সুবহানাল্লাহ। হস্টেল না না মাই ছুটি গই বানি মোটো নো ছুটে যুক্ত দাসি হয় আর চেয়ারম্যান সাহেব তো আবার আইগি তো ওয়াজার না করি হইছে না আর কিছুক্ষণ যখন সালাতুনিয়া صلاتنا يا رسول الله عليكم। প্রেমের ওয়াজ অনেক শুনতে পাবেন, আকীদাটা ক্লিয়ার হোক, জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। দাড়ি পাগড়ি টুপি সবার কাছে আছে না নাই? কোরআন মানবো কি মানবো না? মানবো কি না? যারা ঈদে মিলাদুন নবী করে, যারা ঈদে মিলাদুন নবীকে ভেঙ্গায় আছে না নাই? হুঁশিয়ার সাবধান। আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসা করতে গেলাম এ আমার মুনিব একটিবার পড়ো না ঈদে মিলাদুন নবী কখন শুরু? আমার মুনিব বলতে লাগলেন ও কক্সবাজার জেলার চকুরিয়া থানার বিএম চরের বন্ধুরা তোরা জেনে রাখ শুনে রাখ ঈদে মিলাদুন নবী সর্ব আগ্রে খোদার খোদাইয়ের মধ্যে আমি আল্লাহ করলাম, জোরে বলুন সুবহান। কে করলেন? সুন্নিদের ঈদে মিলাদুন নবী সুবহানাল্লাহ বলেন না। কে করলেন? আল্লাহ। ও মুনিব বিএম সরের বন্ধুরা মানবে না, একটু করে খুলে বলো আল্লাহ কখন করলে? সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে কোথায় করলে? সুবহানাল্লাহ বলেন না। আল্লাহ জবাব দিতে লাগলেন কোথায় করলাম? রূহের জগতে। কোথায়? আরো জোরে কে করলেন? কোথায়? রূহের জগৎ। আল্লাহ কাদেরকে নিয়ে করলেন? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা ঈদে মিলাদুন নবীর বিরুদ্ধচারণকারীরা হুঁশিয়ার। আমার মুনিব মাওলা এলান দিলেন সাধারণ কোন মানুষ নিয়ে করি নাই, যাদেরকে রিসালাত যাদেরকে নবুয়ত দেব সমস্ত নবীর গোষ্ঠীদেরকে দিয়ে ঈদে মিলাদুন নবী সাজাইলাম। কে করলেন? তাহলে ফইলে ঈদে মিলাদুন নবী করেন না হন খড়ে গুজি বড় করে হন পড়িব মনে থাকবে না? ফইলে হনে গুজি দে খড়ে গুজি খারেলে গুজি নবীর গুজি আসান দাদা মুকবা হতা হতে সামনে সাহেব আমি কে সালি দেখুন না ইয়া খুদ্দুর লই কারণ ইতারাতুন মানুষ দি সরাইতে সরাইতে জনসভা করতে করতে ইতারাতে ব্যাক্য জন পড়ে জন্ম করিব জনপ্রতিনিধি দে, ঠিক না বেটি? ওই আর গর্বিত মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক মাশাআল্লাহ গর্বিত মারফুয়া হইদি উনুল দি আর আল্লাহ অহংকার আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, ঠিক কি না? একখানা বড় করে হন না আজ এই গর্ব ইনারা গরিব দি মুক্তিযুদ্ধের ঠিক কি না? আল্লাহ কবুল করক। আবার বিহিটা না গেলে হয়তো হুজুর হন রাজনীতি করেননি। আজ মুসলমান নকল অধবর্তন ক্যা আর ঐক্যতা হারায় ফেলা, ঠিক কি না? আর শূন্যের ভিতর হত টুরো টুরোই না নয়, এক ফিরে আরেক ফিরে দেন না পারে, এক মুরিদান আরেক মুরিদানের দেন না পারে, ঠিক না? এক গয় হতে ইবেন না যাই ইবে হতে ইবেন না যাই আর ইনকি বেগিলে আত্মা খালা দলা বুড়ো জওয়ান ইনকিলে রাত আত্মা আদে সুন্নি কিনা যদি সুন্নি হয় ইমার সরতাজ
ঠিক কি না হাতে মুলটিক গরম মিন হন না আসান নজর বানানো হইলে দর দিবের দরকার নাই সুন্নি আলেম হলো গ্রুপ নত আইন সুন্নি যদি ওই বেলা ডাকিয়ানির বন্ধু বানাই মার দখল রাখল আমিন হন না কারণ আরা তো সরাসরি কথা হইবে দরকার এ মুরিদ বিয়াম চলে বসে কোরআনের দলিল চাই এ আমার বাবারা ভাইরা যে আয়াতের নাম হলো আয়াতে মিসাক আর আবু জারে তো প্রশ্ন করছি এবার আয়াত অবস্থা না এবারে হফারা ইয়ান হই দাও এবারে তোয় ধরি না এটা অবস্থা বার আছে না এবারে ফারা রুকু হই বের আয়া বাড়ি ইয়ান হই আর অভ্যাস নাই ইতলাহা সে ব্যাখ্যা লাগবে এ আর কি এবারে কোরআন আছে না তোলে আবাজি তোরাতে গাতকা কাটা ফুটে যাইতু তোর থেকে পেট্রোল ঢুকে আগুন লাগ দিয়ে মিলাদুন নবীর কথা হইলি ইয়া আল্লাহ কি হরে কারণ না অখদা হরে গজুদ খোদা আই রূর জগত ফললে হলে গজুদ খোদা আই গজুদ সুবহানাল্লাহ হারলে গজুদ যারা মাসুম নবী সুবহানাল্লাহ আয়াত ওয়া ইয আখাযাল্লাহু আরাব দাল আয়াত না বলে দিন আল্লাহু আকবার ওয়া ইয আখাযাল্লাহু মিসাকান নবিয়িনা লামা আতাইতুকুম মিন কিতাবিন ওয়া হিকমা সুবহানাল্লাহ সুম্মা জাআকুম রাসূলুন মুসাদ্দিকুল লিমা মাআকুম লাতুমিনুন্না বিহি ওয়া লাতানসুরুন্নাহু জোরে বলুন না সুবহান মাওলা রে রূহের জগতে কেন বলে যে আমি জানতাম বিয়ামচর কক্সবাজার জেলার চকরিয়া থানা তো ঈদে মিলাদুন নবীর বিপক্ষে কথা বলবেন আমার নবীর শানে গুস্তাখি আর বেয়াদবি হবে সুন্নি জনতারা পাগল পারা হবে ঈদে মিলাদুন নবীর কথা বললে অন্তর শান্তি পাবে সেই কারণে আমি লামকামের খোদা রূহের জগতের মধ্যে কোন রূহ এখনো পাঠাই নাই নিজে প্রবক্তা হয়ে আমার নবীকে বৃহত্তম সভাপতির আসনে বসায় সমস্ত নবীদেরকে শ্রোতা মণ্ডলী বানাই আমার আল্লাহ শুরু করে দিলেন এবার এলান দিলেন 570 খ্রিস্টাব্দের 12 রবিউল আউয়াল তারিখ নিয়ে যদি ইখতিলাফ থাকেও বার নিয়ে কোনো ইখতিলাফ নাই সোমবার সুবহে সাদেক আমার প্রিয় বাবা দুনিয়ার জমিনে হারাম শরীফের মক্কাতুল মুকাররমার মওলুদুন নবীর ঘরে মা আমেনার পেট দিয়ে রহমাতুল লিল আলামিনের কদম যখন পড়বে এই নবীর গোষ্ঠীরা তোমরা ঈমানও আনবে কিনা সাহায্য করবে কিনা লা তুমিনুন্না বিহি ওয়া লা তানসুরুন্নাহু সুবহানাল্লাহ আরো জোরে এখন কোথায় যাবেন আমি বলছি না কোরআন বললেন আমরা কোরআন মানে কি মানি না আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরুদ্ধে কথা বলেন এখন আপনারা বাবার একটু বিচারটা নিচেই করেন আল্লাহর কোরআনকে যদি মানি মিলাদুন নবীকে মানতে হবে ঠিক কি না যারা বলে যে নিন্দনীয় বেদাত পত্রিকার হেডলাইন দিয়ে ঈমান চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের কোন অবস্থা হবে ও বন্ধুরা হুশিয়ার সাবধান আয়াতে মিসাক দিয়ে আল্লাহর কোরআন সাবিত করে দিলেন তোরা সুন্নি জনতার পক্ষে আমি মুনিব মাওলা আছি কষ্ট লাগে মানে না লাগে তো হতে হলো সন্না জলিপুরি বোধকে সাই রিঙ্গা ইয়া আল্লাহর কোরআনের অকথা হইলি খারাপ লাগে না কিছু গরিবের আছে না বা এটা আল্লাহ কে দুশমনি আছে নাকি বেয়াত কোন দোস্ত অক্কান আনি দিলাম বাবা আলহামদুলিল্লাহ এবার শেষের হতে হন যায় ঈদ মিলাদুন নবী শেষে বুঝো হত ইয়ার বাবা হলো হত ঈদ মিলাদুন নবী দুনিয়া জগতের লাড়ি ফেলি শেষে বহুমত আল্লাহ হদ ইবে সূরা বনী ইসরাঈল সুবহানাল্লাহ এরা দারুসান নামাজ গেলে এত আমরা দেশের তো মানুষ না ব্যাক কোনো বড় বড় হুজুর হল নদরি বড় হুজুর আর ভাই নাম কি মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আল্লাহ কবুল করুক সারা দেন নূরবা আর নবীর প্রেম আছে বলি আলহামদুলিল্লাহ ইয়ারা হড়ে যাই আল্লাহ হদ তোরা সুন্নি জনতার পক্ষে যারা নবীর ভালোবাসো শুধু ওয়াইসুল করণকে সিন্দেকা করতে লাগু সিদ্দিক আকবর সিন্দেকা করতে লাগু যারা নবীর ভালোবাসিবে আর খোদায় হদ ইতার আর বল ইতারাই ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ সুবহানাল্লাহ
তোরা আন নবীর গোলাম নাই আন আরা গোলাম কিনা নবীর ভালোবাসা আছে না নাই ইয়ে হতে নবীর গোলামি নবীরে পদ্মা হইলে গোলামি হইল না নবীরা হাক্কি হইলে গোলামি হইল না নবীরে মেট্টে হইলে গোলামি হইল না নবীরে মরা হইলে গোলামি হইল না নবীরে পাওয়ারলেস হইলে গোলামি হইল না নবীতে গুনাহগার হইলে গোলামি হইল না আল্লাহ ব্যাকরণের উত্তর দিতে লাম ও কামর আরশের মেহমান বানাই সারা বিশ্বরে তার জীবন টেনে দি এলান দিতে খবরদার আর নবীর মতন কোন নবীও নয় जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा একনা বড় করে বলো সুবহানাল্লাহ বন্ধুরা আমার আখিরি আল্লাহর কোরআন বলতে লাগবেন তাও না বললে বলবেন হাসান রেজা মিথ্যা কথা বলে গেল খোদার কসম জিহ্বা আমার টাকে কাটবে আল্লাহর কোরআন বলতে লাগলেন আসা আইয়াবাসাকা রাব্বুকা মাকামাম মাহমুদা আপনারা বিএম সরে বসে ঈদে মিলাদুন নবী করবেন চকরিয়ায় বসে ঈদে মিলাদুন নবী করবেন কক্সবাজারে বসে ঈদে মিলাদুন নবী করবেন আমার আল্লাহ বলতে লাগলেন তোরা কি মিলাদুন নবী করলি আমার মুস্তাফাকে তোরা কতটুকু মানালি কতটুকু চিনলি আমি তো কোরআন এলান করে দিলাম ওয়ারাফানা লাকা যিকরাক সর্ববৃহত্তম জশ্নে জুলুস সর্ববৃহত্তম ঈদে মিলাদুন নবী আমি মুরিদ মাওলা করব আল্লাহ কোথায় করবে কোন দুশমন রাখবো না কোন দৈত্য দানব রাখবো না সব দল একটা করে কিয়ামতের ময়দান বানিয়ে স্টেজ তৈরি করে আমার কুদরতের হাত দিয়ে জান্নাতের ফুলের গুচ্ছি দিয়ে সাজায়ে মুস্তাফাকে শিরওয়ানি পরায়ে মুস্তাফাকে স্বর্ণের তাজ পরায়ে আমার প্রিয় মাহবুবকে কুদরতের কুলে করে নিয়ে ওই একটি চেয়ার তৈরি করব যার নাম মাকামে মাহমুদ ওখানে বসায়ে আমার মুস্তাফা আমি আল্লাহর পরিচয় দেবে আমি আল্লাহ আমার মুস্তাফার পরিচয় করাই দেব আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা এখন কোথায় যাবেন সুন্নিরা অন্যায় করে কোরআনের বাইরে কোনো কাজ করে আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক আমাকে দিলেন হযরত ওয়াইসুল করণী সুবহানাল্লাহ একটু করে কষ্ট লাগে আপনাদের ওয়াজ বেশি করে ফেলতেছে মনে হয় আল্লাহ সবাইকে কবুল করুক হযরত ওয়াইসুল করণী আমার নবী ইলমে গায়েব জানে কি জানে না যারা বলে যে ইলমে গায়েব জানে না ওরা কি ইমানদার যারা বলে যে শিরিকের ফতোয়া দেয় সুন্নিদেরকে ঠিক না তাহলে এই আয়াতটা কোথায় নেবেন আলিমুল গায়বে ফালা ইউযহিরু আলা গায়বিহি আহাদা ইল্লা মান ইরতাদা মির রাসূল সুবহানাল্লাহ ওয়া আল্লামাকা মা লাম তাকুন তা'লাম ওয়া মা হুয়া আলাল গায়বে বিদানীন সুবহানাল্লাহ এগুলো কি আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা এখানে কোরআন আয়াতটুকু কোথায় নেবেন বলুন তো বাবারা কারণটা কি কোন অপরাধটা করলাম ও মুনি জানি না তোমার বান্দারা দাড়ি টুপি পাঞ্জাবি মিসওয়াক ঢিলাওয়ালা লম্পা জুব্বাওয়ালা কপালে দাগওয়ালা হাঁটুতে জটওয়ালা পিঠে চাটওয়ালা কেন আমাদেরকে তো ভেঙ্গায় কেন আমাদেরকে তো কষ্ট দিচ্ছে মুনিব একটু বলো না সুবহানাল্লাহ বলেন না একটু জোরে বলেন না ওর আফসোস লাগে এখন দেখেন তো আমার নবীর শাহাদাতের পূর্বে মসজিদে নবী পাকের মধ্যে বৈঠক হঠাৎ করে এলান দিলেন আমার কাছে যত পাওনা কার কার পাওনা বার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলো তোমরা চেয়ে নেবে আমার আল্লাহ বলতে লাগলেন জিবরিল তুমি দৌড় দিয়ে যাও ইয়া আল্লাহ কেন বলে যে আল্লাহ আমার রাসূল সবার হক দিয়ে দেবে আমার আবু বকরের হক রেখে দেবে সুবহানাল্লাহ বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ এটা মামলা তো বুঝলাম না বলে যে সারা পৃথিবীর কোটি কোটি জনতাকে আমি সাক্ষী বানিয়ে আমার মুস্তাফার মাধ্যমে আবু বকরের ঋণ কোটি জনতার সামনে আমি শোধ করব আপনি সাধারণ মানুষের সামনে শোধ করে দিলে হবে না আবু বকর যা চাইবে আমি আল্লাহ তা দিয়ে দেব এই জন্য আবু বকরের হক টুকু রেখে দিতে বলছি সুবহানাল্লাহ এবার আবু বকরের কত মর্যাদা কিসের কারণে আমার মুস্তাফার গোলামির কারণে জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ হঠাৎ করে আমার প্রিয় মাহবুব মুলকে আমরের করণ শহর থেকে আমার একজন বন্ধুর হুঁশ বাজতে লাগলো যদি তোমরা ওই বন্ধুর মামলাটা জানতে চাও আমি জানাই দেব সুবহানাল্লাহ আমার মনে চাচ্ছে ওর সাথে
একটু ওই বন্ধুর খুশবুটা নিয়ে আমি একটু তোমাদেরকে কিছু কথা বলবো। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এত দূরত্ব থেকে আপনার কাছে খুশবু, আপনি নবীর কথা তো মিথ্যা হতে পারে না, সত্য কথাই তো আপনি সাদিকুল আমিন। সুতরাং আমার শুনতে চাই এই আমার সাহাবায়ে কেরামরা, তাহলে শুনো শুনো শুনো, আমার একজন বন্ধু, আমার একজন প্রেমিক, আমার একজন গোলাম মুলকি আমনের মধ্যে এত সুন্দরভাবে চারুকলা নিয়ে বসে আছেন। আমি যখন পৃথিবীর জমিন থেকে শাহাদাত বরণ করব, আমার এই জুব্বা মুবারক আমার ওই বন্ধুর হাতে তোমরা তুলে দেবা। সিদ্দিক আকবর দাঁড়ালেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সে কি আমাদের মতন যুদ্ধ করেছে? বলে যে না। মদিনা শরীফ এসেছে? বলে যে না। মক্কা শরীফ এসেছে? বলে যে না। কোন কষ্টের মধ্যে, কোন দুঃখের মধ্যে, সুখের মধ্যে? বলে যে না। ইয়া রাসূলুল্লাহ, যুদ্ধ করে নাই, একবারও আসে নাই, সেই কেমন করে জুব্বা মুবারক নিয়ে যায়? আমার প্রিয় মাহবুব মুস্তাফা এলান দিলেন এখানে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নবীর জুব্বা মুবারক পাওয়ার যোগ্যতা কি দিয়ে সে পাইতে পারেন? আমার নবী এলান দিলেন। সিদ্দিক আকবর টুস করে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওনাকে আমি কি দেখব? আমার নবী বললেন, সিদ্দিক তুমি দেখবে না। স্পষ্ট হাদিস, সিদ্দিক তুমি দেখবে না। হযরত ওমর দাঁড়াইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি দেখব? বলে যে হ্যাঁ তুমি দেখবে। সুবহানাল্লাহ। ওসমান দাঁড়াইলেন, আমি দেখব? বলে যে না ওসমান তুমি দেখবে না। আলী দাঁড়াইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমারও দেখতে চাই। বলে যে হ্যাঁ তুমি দেখবে। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। রাওয়ায়াত ইখতিলাফি, ওমর ইবনুল খাত্তাবের এই খেলাফতের আমলে দীর্ঘদিন চলে গেল, ওই জুব্বা মুবারক নিয়ে যাবেন। আমার নবীর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওনার পরিচয় কি? এলান দিলেন আমার নবী, ওনার পরিচয় গায়ের মধ্যে লোম বেশি থাকবে, যেমন নাকি পশু পাখির গায়ের মধ্যে ঘাড় লোম। ইয়া রাসূলুল্লাহ, বুঝলাম। দুই হাতের মধ্যে ডান পাশ দুটো দাগ থাকবে, ক্রুশ দাগের মতন। সুবহানাল্লাহ। এই দুটো প্রতীক আমি তোমাদেরকে চিহ্নিত করাই দিলাম, তোমরা চিনে ফেলবে সে আমার পাগল। ইয়া রাসূলুল্লাহ, একটা নমুনা চাই। কেন সে আপনাকে দেখতে পেল না, এখনো বেঁচে আছে? বলছেন না দেখার পিছনে কারণ হলো সেই বড় আবেদ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রাতভর ইবাদত করে, দিনভর রোজা রাখে, পঙ্গু আন্দা একজন মা আছে, পায়ের খেদমতের মধ্যে নিয়োজিত থাকে। বুঝা গেল? আমি রাসূলকে কেন দেখতে পাই নাই, যুদ্ধে কেন শরীক হতে পারে নাই? সর্বশেষ আমার নবী দোয়া করেছিলেন, জঙ্গে সিফফিনের মধ্যে ওনার শাহাদাত লিপিবদ্ধ হচ্ছে। সুবহানাল্লাহ। ওনার দাবি ছিল, আমি যদি সাহাবী হতাম, নবীর জন্য শহীদ হতাম, আল্লাহ তুমি আমাকে শাহাদাতের সে মর্যাদা দাও। জঙ্গে সিফফিনের মধ্যে ওনার শাহাদাত ছিল। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরা ভাইরা আমার, বড় নাজের খেলা হলো। হযরত প্রিয় মাহবুব মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলান দিলেন ইলমে গায়বের। আমি যে কথা বলতে চেয়েছিলাম, আল্লাহর কোরআন বলতে লাগলেন, আলিমুল গায়ব ফালা ইউযহিরু আলা গায়বিহি আহাদা ইল্লা মান ইরতাদা মির রাসূল। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহান। ইলমে গায়ব আল্লাহ কাউকে জানতে দেয় না, এটা কুদরতের মনসা, কুদরতে ইলাহির একক মামলা। কিন্তু যেই নবীর উপর, যেই রাসূলের উপর আমার খোদা রাজি, তাকে কিন্তু জানাই। এখন আপনাদের কাছে বিচারটা দিলাম, আল্লাহ আমার নবীর উপর রাজি আছে না নাই? ওয়ালা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আপনার উপর এত রাজি, দিতে 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 এমন দেওয়ার দেব, আপনি পরে দেবেন আর লাগবে না। ইয়া আল্লাহ। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে। এই জন্যই তো
আল্লাহর কোরআন শায়দ গাওয়া পৃথিবীর জমিনবাসীরা আল্লাহর নবীর উপর এত রাজি, কেমন রাজি, কেমন রাজি। মুস্তাফা সে মেরে নবী কো मुस्तफा से मेरे खुदा को प्यार कितने देख ले। सुभान अल्लाह। मुस्तफा से मेरे खुदा को प्यार कितने देख ले। खाना काबा को किबला, खाना काबा को किबला कह दिया तो हो गया मुझे मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। सोना दुनिया বাবারে কষ্ট লাগে মনে হয়। বন্ধুরা আমার নবীর উপর বড় রাজি, আমার মনিব মাওলা ঠিক আছে কিনা? তাহলে সেই নবীকে আল্লাহ শিখাইতে পারে কি পারে না? ওয়া আল্লামাকা মা লাম তাকুন তাআলাম। সে তো আল্লাহর কোরআন বলে তার সাপোর্টিং এর তাফসীরুল কোরআন বিল কোরআন। ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আপনাকে শিখাই দিলাম। ইয়া আল্লাহ কি শিখাইলে? যত অজানা বিষয় ছিল আমি আল্লাহ আপনাকে জানাই দিলাম। এবার আরশে আযমে গিয়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ আসুন 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 ফাকাবা কাউসাইন আও আদনা তাফসীর করেন সুবহানাল্লাহ। ইয়া আল্লাহ কাউকে নাও নাই, 18,000 মখলুকাত নাও নাই, কোন নবী নাও নাই, জিবরাইল আজরাইল মিকাইল ইসরাফিল নাও নাই, তোমার নবীকে কেন মেরাজে নিলে? বলে যে একটি মাত্র কারণ, কক্সবাজার জেলার বিএম চরের চকরিয়া থানার অনেকে বলবে নবী বাপ দাদার মতন, নবী 14 খানদানের মতন, আমার নবীর মতন আমি কাউকে বানাই নাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ আরশে আযমে মেহমান হয়ে আমি খোদার খোদাই জান্নাত জাহান্নাম সব কিছু আপনাকে দেখাইলাম। ওগো আমার প্রিয় মাহবুব, আমি আল্লাহকেও আপনি কফারের চোখ দিয়ে একবার দেখেনি। এটাই হলো মুস্তাফার ঈদে মেরাজুন নবী দিয়ে আমার নবী জানে না এই কথা কেউ যেন বলতে না পারে। আমি আল্লাহ সবকিছু জানাইলাম, আমি আল্লাহও আপনার কাছে ফাঁস হয়ে গেলাম। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। বাবা হস্টেল না হলো, দলিল ছাড়া হইলাম না হলো, আল্লাহ কোরআন আছে না নাই? তো কোরআন আসাদে হতাই লুয়ে লাখিলি ইতে তুন বড় ইবলিশ আর কেউ আছে না? তো অক কথাই ফাঁস করে দম পড়বে না পড়িব। আল্লাহ বুঝিবে তৌফিক দান করে। ইয়া আন নবী অদ অদ হই না হয়। আবু বকর তুই দেখতে না, ওমর তুই দেবে, সিদ্দিক তুই দেখতে না, ওমর তুই দেবে, ওসমান তুই দেখতে না, আলী তুই দেবে। সুবহানাল্লাহ। অদ অদ ওমর ইবনে খাত্তাবের অর্ডার জুগুদ বুদ্ধি আয় আর তেরা ফুরসত হইয়ে দিন বাদে 10,000 আন মুস্তাফা সুবহানাল্লাহ। অদ অদ যুব মুবারক লই বাইন্ডিং করিয়ে সিনিবের ব্যাকিল লই আর নবী ব্যাকিল সিনে দি সুবহানাল্লাহ। সিনটিন ব্যাকিল ঠিকঠাক করে জমে ফরজ হাজার দে। এদিন যেদিন এতুন তারা ফারর মদিনা শরীফ উত্তর অর্থাৎ আরব উত্তর মুলকে এমনের দিকে যা হযরত ওয়াইসুল করণী লাফালাফি করেন, ফালাফালি করেন, নবীর খুশবু, নবীর খুশবু, নবীর খুশবু কিরে হতো না ইর ক্যাং করে ইর বড় করে না সুবহানাল্লাহ। অবুক 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 নবীর খুশবু যে হতো না ইর, এই হতো না ইর ইন লই ব্যাকিন সাজিস যেতে চলের ওই মুহূর্তের ভিতরে মানুষ করতেন ফসাল্লাহ। ওবা এটা হলো ওয়াইস নামের কেড়ে সিনেন না ওনারা হদে এটার ভিতরে ন জায়গা গিকা প্রশ্নে আইবু হয়তো মায়েশা সিদ্দিকার এলানত দে আন নবী একদিন মাত্র অনুমতি লেগিল মার খেদমতুল্লাহ ইবাদতুল্লাহ এতল্লাহ 70,000 ফেরেশতা দিয়ে খালি তোর মারত আর ওয়াইসুল করণীর তুলিবে অর্থাৎ 70,000 রূপ ওয়াইসুল করণী বানাইবে আল্লাহ ফেরেশতা দিয়ে আল্লাহ ওয়াইসুল করণী গোপন রাখিবে क्या रुकी लुकी আল্লাহর ইবাদত বুঝি দে একরা বড় করে হলো সুবহানাল্লাহ। হযরত ওয়াইসুল করণী আন নবী যুবক মোবারক ফাই ওমর ইবনে খাত্তাবে দিয়ে আসসালামু আলাইকুম সুবহানাল্লাহ ফলে পরিচয় না দে প্রথম পরিচয় না দিয়ে অনেক যুবক মোবারক ইবান গ্রহণ করিলেন। আন নবী কে সালাম হই ইন নবীর কথা ফরক হইল না হই দিয়া আন নবী কে সালাম হই বনি বদর বনি নজর
দুয়ো গোত্রের মধ্যে যত লক্ষ সল আছে এগুলোর ক্যাশ যেদিক কিনি এটুকু উম্মতের গুণা যায় না অনেক বলে সুবহানাল্লাহ ফয়জুল করণীয় হতে বাজি ফায়দে না দিয়ে যুব হইতাম না সুবহানাল্লাহ ইয়া আল্লাহ যতক্ষণ তোর নবীর গুনাহ উম্মত বেগুন মাফ করে দিন সুবহানাল্লাহ ওমর ইবনে খাত্তাব অবু এলে যদি ওই বিএম সরের মানুষ যদি উনি নামাজও পড়তুন রোজা রাখতুন অজু করতুন যাকাতও দিতুন ওয়াস উড়াও সেদাত মাথা তোলো সুবহানাল্লাহ আহ সুগুর পানি পেট বেড়ায় ফরে রাখতে ওমর রে আরেকটি মিনিট যদি সময় দিতেন খোদার কসম মুস্তাফার সমস্ত উম্মতের গুনাহ maaf করাই দিতাম ওমর পারলাম ওমর চিৎকার দিয়ে বললেন ওয়াস আমি না বুঝে না শুনে তোমাকে উঠতে বলি নাই ইসলামের কর্ণধারী দায়িত্ব তুমি তো নবীর প্রেমের মধ্যে সব বাঁচতে দিতে লাগলে বড় কষ্টের বিনিময় ইসলাম এতটুকু পর্যন্ত পৌঁছলো জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ ওয়াস নবীর উম্মতের ডর ভয় তুমি এভাবে কমাই নিচ্ছ আমার আল্লাহ চাইলে তোমার এতটুকুর মধ্যে সবাইকে দিয়ে দিলে কোনো ক্ষতি হয় না জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ রাওয়ায়াত ইখতিলাফি হযরত ওয়াইসুল করণী ইন্তিকালের পূর্বে ইয়া তোবা ওই দিন একটি ডিক্লারেশন দিয়ে দিলেন এই ওমর ইবনে খাত্তাব যদিও আমাকে করতে দিলে না জেনে রাখো শুনে রাখো আমার নবীর একজন উম্মত ইমামুল আউলিয়া হয়ে আসবে সে আমার নবীর বাকি উম্মতের গুনাহগুলো maaf করাই দেবে জোরে বলুন সুবহান উলামা ও উম্মতি আম্বিয়াই বনি ইসরাইল এই হাদিসের তুষ্টি যখন চাইতে লাগলেন তখন পাওয়া গেল দেখা গেল যে ওই জনের নাম হযরত আব্দুল কাদের জিলানী যেই জন বলেছিলেন তুই জান্নাত দে বনে কারা ওমান বদরা বদু জকবুর কে বস বাসত মোরা আজা তামান্নায়ে বস একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ এই জন হযরত সাইয়েদনা ওয়াইসুল করণী এখন ওয়াইসুল করণী বললেন ওমর ইবনে খাত্তাব বলতে লাগলেন আপনি যুদ্ধ করেন নাই নবীকে দেখেন নাই এত বড় পাওয়ারের মালিক কেমন করে হলেন বলছে তা যদি বলতে হয় একটু অপেক্ষা করতে হবে বলেন তো দেখি আমার নবীর বুরু মুবারক লাগানো না খোলা ছিল ফাঁক ছিল সুবহানাল্লাহ ওমর ইবনে খাত্তাব আলীর দিকে আলী ওমর খাত্তাবের দিকে বলছে কি মামলা নবীর সাথে এত বছর থাকলাম এটা তো খেয়াল করে ভালো করে খেয়াল করতেছেন বলতে পারে না সুবহানাল্লাহ হযরত ওয়াইসুল করেন একটু করে হাসলেন কিন্তু আপনারা নবীর প্রেমিক কি ধরনের প্রেমিক নবীর বুরু মুবারক কেমন আছে বলতে পারছেন না এই এটা একটি কথা এটা তো আমি ওয়াইসুল করিনি নবীকে না দেখেও বলতে পারি সুবহানাল্লাহ বলেন আপনি এত বড় বলে যে আপনার 32টি দাঁত ঠিক আছে নি ওমর তো রাগী বলছে আমার সব দাঁত ঠিক আছে সুবহানাল্লাহ আমার নবী উহুদের ময়দানে একটা দান শহীদ করে নাই বলছে হ করছে তো আমি তো জানি না কোন দাঁতটা আমি প্রথম একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম একজন বলে যে উপরের এটা আমি এটা ভেঙে ফেললাম আরেকজনকে পেলাম তুমি তো এই যুদ্ধের পর পর আসতে লাগলে আরব থেকে বলো না আমার নবীর উহুদের ময়দানে কোন দণ্ডটা শহীদ বলতে এটা না এটা ওটা ভেঙে ফেললাম তৃতীয় জন বলতে লাগলো এটা না এটা আমি 32টি দণ্ডান একদিনও যদি আমার নবীর একটি দাঁত কোনটা পড়ে গেল আমি জানি না আমি কিসের নবীর প্রেমিক হলাম মানলাম না আমার মুস্তাফা প্রেমের মধ্যে পড়ে নবীর দাঁত থাকবে না আমি যেহেতু জানি না সেহেতু 32টি দণ্ডান এক এক করে খুঁটি দিয়ে বাড়ি দিয়ে ফেলে দিলেন 32টি কবিরা গুনাহ করেছে একখান লোমহারও শরীয়তের মানা কিন্তু উনি বলতো আমি গুনাহ করলে গুনাহগার বলো ফতোয়া দাও আমার নবীর দন্ত থাকবে না আর আমি দাঁত দিয়ে চাপিয়ে খাবার খাবো এটা কখনো হতে পারে না উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার আশিক উনকি ऐसे बनो आशिक उनका ऐसा बनो जैसा वैसुल करनी बने जैसा वैसुल करनी बने प्यारे नबी की एक दांत पर
प्यारे नबी की एक दांत पर उनको 32 गिराना भूल गए, हाँ भूल गए। इश्क नबी दिल में पैदा करो, इश्क नबी दिल में पैदा करो, क्या रसूल खुदा को भूल गए, हाँ भूल गए। याद नहीं क्या भूल गए, याद नहीं क्या भूल गए। हजरत बिलाल की वो अज़ान, हजरत बिलाल की वो अज़ान। आए आज़ान में जब नाम नबी, आए आज़ान में जब नाम नबी, गिर के पढ़ने की बात ही भूल गए, हाँ भूल गए। इश्क नबी दिल में पैदा करो, इश्क नबी दिल में पैदा करो, क्या रसूल खुदा को भूल गए, हाँ भूल गए। सुभान अल्लाह। হযরত ওয়াইসুল করনী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলে, তোমার 32টি দাঁত রয়ে গেল, আর তোমরা সাহাবী, তোমরা তো নবীর আশিক প্রেমিক, আর আমিও তো নবীর সাহাবী। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মামলা ক্লিয়ার হলো কি হলো না? হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব দুই চোখের পানি ছেড়ে দিলেন। ওয়াইস, আসলে তো তুমিই তো যুব্বা পাওয়ার যোগ্য। আমরা এখন বুঝতে পারলাম, এখন তোমাকে বাধ্য হয়ে দুটো কথা শোনাইতে হয় আমাকে। সুবহানাল্লাহ। কিছু ওসিয়ত নসিহত করলেন, ওমর থেকে বিদায় নিয়ে নিলেন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে বলবেন না? বাবারা, বনি নজর আর বনি বদরের যত লক্ষ সাহাবী, তত কেশ অনুগত উম্মতের গুনাহ কে মাফ করাইলেন? ওয়াইসুল করনী। সুবহানাল্লাহ। বাকি উম্মতের গুনাহ দশ পাকের যারা অনুসারী, আজকালকার যুগে অনেকে বলে ওলি আল্লাহর দরবারে যেও না, ওলিদের কোনো ক্ষমতা নাই, ওদের মামলা আল্লাহর কোরআন। আল আখিল্লাহু ইয়াউমা ইদিন বা'দুহুম লিবাদিন আদুবুন ইল্লাল মুত্তাকিন। কিয়ামতের ময়দানেও আল্লাহর ওলিরা কাজ চালাইবে। সুবহানাল্লাহ। আমাদেরকে পার করাইবে। সুবহানাল্লাহ। আমি বলছি না, কোরআন বলতে লাগে। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক। এবার আপনাদের কাছে বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, চকরিয়া চকরিয়ার জমিনে বড় খুশি লাগতে লাগলো আমার। তরজমা করেছি, কোন হেকায়েত বলি নাই। আজকে ওয়াজ কিন্তু একটু ভিন্ন ধারায় হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ বলেন না? এরকম বলতে গেলে আপনাদেরকে ভালো লাগতো, খুশি লাগতো, শুনতেই থাকতেন। কারণ আমাকে ওয়াইসুল করনী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কোন জন, যার পা আকাশে বৃষ্টি হচ্ছিল না, ওয়াইসুল করনী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যুগের পর ওনার এক আহাল, উনি তো বিয়ে শাদী করে নাই। সুবহানাল্লাহ। ওনার আহালের মধ্যে রক্ষিত ছিল ওয়াইসুল করণীর মায়ের কাপড়। যখন খোলা আসমানের উপর দেখাই দিলেন, অযোধ্যার বৃষ্টি চলে আসলো। সুবহানাল্লাহ। কত বড় পর্দানসীন মা, সে মায়ের পেটে হযরত ওয়াইসুল করণী। মা ভালো হলে, মা ভালো হলে মেয়ে ভালো হবে, বাবা ভালো হলে ছেলে ভালো হবে, ঠিক কি না? বাপ যদি বোতল মার হয়, ফুটো গিয়ে, মা যদি ওর রেখিলেন নয়, মাইফ জাতর মাইফ কালো ভালো, ঠিক না? নদীর পানি তো জাতর মাইফ খালা আনবেন না ওনারা। হুজুর বাবলি হাড়া শুনলাই, ইংরেজের মতন সামরা লাইব, সুরুং বুরুং করে যেন দিল্লে লাইব, ঠিক কি না? ABCD সরু সরা জানে লইব, আলিফ বা জানে না হলি এটা তো শরীফ যুগ আনতাম নইব। কি আধুনিক যুগ না, ঠিক কি না? আতাল্লাহ একদিন দুই দিন, এক বছর দুই বছর জানতে পারে। আরে সালি মা বাপ বাদ দাও, মা বাপ সালি আরে বাদ দাও, ফসে গুন দিল, ঠিক না বেটি? এবারে নিজেরা নিজের হিসাব নিজে করি চলানো বালা খানদান মেইফানন, নিজের মেইফারে নিজে গড়ি তুলন। যত পদ্মা বৃত্ত তত নিয়ামত আল্লাহ মেঘে বেড়ে বানা দেব। সুবহানাল্লাহ। বীজই তো অঙ্কুর উৎপন্ন হতে না, অন্য যদি লাগাইতে মাদার গাছের বীজ লাগান, আঙ্গুর ভেবেন না? আঙ্গুর ভেবেন লাই অনেক তো আঙ্গুরের বীজ লাগান করবে, ঠিক না বেটি?
বীজ ভূমিরে ঠিক মতো ফসল দি ফাঁস দি ঠিকঠাক গরম করবে না ভরিব তো মাই বেলে না লাগবে না বা এবার বীজস্থল না যোগ্য মা জাতি দিতে পারে না পারে আল্লাহর মা বানাবে আর বুঝি বানাবে তৌফিক দান করো একখানা বড় করে আমিন হন আইন তবা এই এলাকার ভিতর একখান প্রতিষ্ঠান দরকার আছে না নাই কোরআন সুন্নাহর হক কথা হইবে লাই মাতন না দরকার আছে না যদি আসা আয় যদি আর বাবতুন যারার বিরুদ্ধে তখন কথাবার্তা হইলাম আর হনিকের নাম দিচ্ছি না হক আর বাতিল আছে না নাই যুগ যুগ আসিল এখনো আছে তাই বেরোনো তাই आला हजरत हद मिट गया मिटते मिट जाएंगे आदा तेरा ना मिटा है ना मिटे गा कभी चर्चा थे কেন বড় করে সুবহানাল্লাহ না হইল মানুষকে আরা কম না আলহামদুলিল্লাহ জিত আরো সাবেক চেয়ারম্যান সাহেব পর্যন্ত বইলই আরো মুক্তিযোদ্ধা সন্তান বইলই গর্বিত মারফুয়া আরো এলে ফকল আছে না নাই আতলা দে গুনবা এই এলাকার ভিতর আর বহুত বাব্বাই হলে এই প্রতিষ্ঠান নাম চকরিয়ার জমিনত মাদ্রাসার নামুল দিকি ইমাম আলী মকাম সুন্নিয়া প্রেম নাম কি আন্দাস জিবে বেলায়েতের গভর্নর ইমাম আলী মকাম বরগুনা না সুবহানাল্লাহ সুন্নিয়া মাদ্রাসা ইয়েন দরকার আছে না একখানা তুলে হম বলি বাবা নারে তাকবীর নারে রিসালাত নারে গাউসিয়া ইমাম আলী মকাম সুন্নিয়া মাদ্রাসা আল্লাহ তুই কবুল করো এটা কি বাবা যারা বাঁধারি তারা ফরিব না মাশাআল্লাহ তো অনরাত সহযোগিতার প্রয়োজন আছে না দশর লাড়ি এ কথা সত্য না তো অনর গর্বিত মাই বাপের জন্মদিন দেই তকদির ফল্লি দেই আজকে ফোন জন্ম ন দিলি এটা ঈদে মিলাদুন নবীর এই স্টেজ ফাইতেন না এই ফ্যান্ডেল ফাইতেন না এটুকুর মুরব্বী হলে এ কথাই নিন্তু না মামদাদার আমল তাজে দেন দেরি ঠিক না বেঠিক শনি গেলে দুশ্মনী করছি না হনো তৈলে অবাজি একখান দিনই প্রতিষ্ঠান এন্ডের দাকরণ নাম দরকার ইয়েন তো আমরা ব্যাক করে স্বীকার করছেন মুখে স্বীকার করলি হাজার লয় ঠিক আছে না কেনা সন্ধান দরকার নমাত বড় করে হন নব স্বর্ণ ব্যাকুনে ব্যস্ত গেলে আর এক নম্বর আর এক নম্বর আর এক নম্বর যাতে কোষ্ঠী বছর বার করি চাই কোন স্বর্ণকারে তখন ধরা পড়ে ঠিক না যখন 2 নম্বরই স্বর্ণ ব্যাকুন বাইরে যাবি ঠিক না আর 1 নম্বর জুন বহুত বল আছে সামনে দিয়ে বুক ফুলে দিয়ে দেবে সুবহানাল্লাহ ইয়া জুন আসরুন ব্যাক কোন হাটি স্বর্ণের মালিক জান্নাতিয়ান আরো বলে হন না খালি ফতোয়া দিবে আল্লাহ হদি জান্নাতিয়ান হারো আল্লাহ হতে ফাত্তাবে উনি ইউহিবকুমুল্লাহ সুবহানাল্লাহ আর নবীর গোলামও আজ তোর বন্ধু বানাই তা আল্লাহ কি বন্ধুরে জান্নাত দিব না কেন বড় করে হন না তারা নবীর গোলাম কিনা ঈদে মিলাদুন নবী গরিদ্দি কিল্লাই ইয়া নবী সালাম ফরিদ্দি কিল্লাই মুস্তাফা জান রহমত ফরিদ্দি কিল্লাই নবীর ইয়াদকারী গরিদ্দি কিল্লাই আর নবীর গোলাম বলিয়ে শিকার যাবে আল্লাহ যদি গোলামত তাজিদ হয় তো খৌফ না রাখ রিজা জরা তু হে আব্দ মুস্তাফা তেরে লিয়ে আমান হে তেরে লিয়ে আমান হে আর কিছু লান না আল্লাহর কবুল করক বাবা এই এলাকার মধ্যে এই ইমাম আলী মকাম সুন্নিয়া মাদ্রাসা দারুদ দেয় আরো বাব্বাই হলে জমি ক্রয় সমমুদ্দি জমি ক্রয় গরিবের সমস আল্লাহু আকবার আরিফ মোহাম্মদ আমানুল্লাহ নারে তাকবীর নারে রিসালাত নারে গাউসিয়া আরিফ মোহাম্মদ আমানুল্লাহ 1 লক্ষ টাকা মারমা ডিক্লেরেশন অফ দ্য ফরে নামাগুদি আগি হুজুর কইবার আগে সুবহানাল্লাহ মাশাআল্লাহ আর আবু তালেব ইবারো কিল্লে হইবে হইব না হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আবু তালেব 20000 টাকা হাফেজ ফরিদুল আলম 20000 টাকা মোহাম্মদ সোহাইবুল ইসলাম 50,000 টাকা বড় করে মারহাবা না হইবেন ইয়ানরা মারহাবা হইরে লাভ কিজন আদাল ওয়ালা খায়র কাফাইনি ইতরা যে দিকিন দিয়ের জবাব পাই
এতে কিন্তু সব আরা মারহাবা হবে বেলা মা সোনে যেবার দুলোজনেরও ঠিক না বেটি তো বিচার তরজা করে ফেলে কিনা আত্মা আল্লাহ গিল্লা আমিন হন এটাই বুতুরে সার্গো দাতা ফাগিদে 1,50,000 20,000 20,000 তাহলে 1 লাখ মাত্র 90,000 মাশাআল্লাহ জনাব মোহাম্মদ হাফেজ আব্দুল কাদের 20,000 টাকা আল্লাহ তুই কবুল করো মাওলাই করিম জেদুগুন বায়ুর 1,20,000 20,000 50,000 20,000 আল্লাহ প্রতি হাজার লয় লক্ষ লক্ষ দিয়ে তুই মালিক বানাই দাও আল্লাহ তাআলার অভাবের তুই মোচন করি দাও আল্লাহ তাআলার মুশকিলাত আসান করি দাও আল্লাহ তাআলার গুনাহ জিন্দেগির মাফ করি দাও তাআলার বিবিয়র গুনাহ মাফ করি দাও মা বাপ দাদা দিন নানির গুনাহ মাফ করি দাও খেতে ফুতে জহুরা করি দাও আশার বাগানের মধ্যে ফুল ফুটে দাও অফুরন্ত নিয়ামত দিয়ে ভরপুর করি দাও কেন বড় করে আমিন হন না বাবা এই 500 বাইরে তো লিস্টেড ফেলায় আর এই দুগুণ বাপ্পাই আজি হাজার তো সুযোগ আর নূর কিস্তি বানাই গড়ি দি এই দুগুণ মোমেন মোমেনাত এই দুগুণ নাক্কার বন্ধ আমিন হইব মাওলা আলী শেরে খোদার নামে একখান সুন্নি প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে দেয় ইমাম আলী মকাম আর বাপ্পাই অকল অনরা খন খদ্দুর ফারুক আর 1 লাখ ন হই 15,000 ন হই জাতুন যত তৌফিক আছে আন নবীর একখান বাগান বানাবেন লাই আন নবী এখন 1450 বছর 1500 বছর আগে ইদা মারারতুম বিরিয়াজিল জান্নাতে ফারতাহু তোরা যদি দুনিয়ার জগতের ভিতর হনকান বাগান বাড়ির মধ্যে আনিছো এতুন কিছু খাইলো ইয়া রাসূলুল্লাহ বিরিয়াজিল জান্নাহ জান্নাতের বাগানের হরে ভাই ইমদে ইয়া তো খোদাতে আন নবী এখন দে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাজালিসুল ইলম ইয়ান ইমাম আলী মাকাম যে সুন্নি প্রতিষ্ঠান ইয়ান জান্নাতের বাগান সুবহানাল্লাহ আন নবী তো মাজালিসুল ইলম বরগুনা সুবহানাল্লাহ এটা কোরআন পড়াইবো না পড়াইবো হাদিস পড়াইবো না আর বাংলা পড়াইবো না ইংরেজি পড়াইবো না বিদ্যার মাকাম জিয়া নয় ইয়ানুল দিকি জান্নাতের বাগান আর বাপ্পাই অকল এই জান্নাতের বাগান অনুরোধ চকরিয়ার বিএম সরর এলাকার মধ্যে গড়ি তুলি বেল্লাই ফানির নাল বাইতুর রহমান জামে মসজিদ এলাকার মধ্যে তুলি তুলি বেল্লাই তার বাপ্পাই অকল হনাসন আন্তরিক মহব্বত লই প্রীতি ভালোবাসা লই নিজের মাবর মাশাআল্লাহ আজ সব সঙ্গী হরিয়ার মুশকারি ইবে আয়ের অবা আর করোনা মজান ফরা হাজার আর জন্য হদ্দালে বেড়া আল্লাহু আকবার ইবে ফললে নগদ ধন্দা আইতো আবার আইতে না পারে 1,000 টাকা আল্লাহ তুই কবুল করো অবা হনাসন 2-3 মাসের ভিতর দিবেলে চল অন্তত 3 মাসের ভিতর ধন ব্যবসা বাণিজ্য করে 10 গুণ আশা করি ফেলেন 10 গুণ পাইবেন দে আল্লাহর ওয়া আল্লাহ কি মিছা কথা হয় না প্রতিশ্রুতি বাইরে নগদ দিন বললো প্রতিশ্রুতি দিতে পারিবেন মাশাআল্লাহ লাই আপন ভয় 500 টাকা আল্লাহ তুই কবুল করো বাবা আর বাবাই অকল এটা কি নগদ টিয়া লইছে না কে করতে না টিয়া ধরি বুঝে আর নবীর এক বাগান নাম ফুল ফুটে বেল্লাই এই নবীর বাগান নাম পসপুটিত বেল্লাই খরাসন বাবা টাস টাস করে হোম করে বাবা অনর গরগান বানতে লাগবে না অনেক মোজাইক দি টাইলস দি আর নবীর গরগান একখানা জোরন দি জন না আরো এলাকার বাফকল বাইকল যদি হালিও মারা জন আর নবী সিলিত করে লইব ইবার বাগানের মধ্যে সাহায্য করে দে ইবার উম্মত ইবে না আমিন হন না আগামী 3 মাসের ভিতর দিলে হইব 10 গুণ আর দোয়া কিন্তু 70 গুণ পাইবেন না আল্লাহ হদ মান জা বিল হাসনাতে ফালাহু আশরা বরগুনা সুবহানাল্লাহ আবা আইন সাই কেনা আর বাবাই হনাসন মোহাব্বত করি এটা তো ইতিমধ্যেই 2 লাখ টাকা ভাড়া গিয়ে সারা বাবাই আর 2-3 লাখ কোটি হনো আপন জন স্বজন কলাসন না 3 মাস বাদে দিলে প্রতিশ্রুতি জন সাবেক জনাব সাবেক নুরুল কাদের মেম্বার 2000 টাকা আল্লাহ তুই কবুল করো আল্লাহ মেম্বারের তুই 2 লক্ষ টাকার মালিক বানাই দাও অভাবের মোচন করে দাও মুশকিলাত আসান করে দাও জি জনাব মোহাম্মদ জাফর 4000 টাকা
আল্লাহ তুই কবুল করো আল্লাহ অতি সহসা 4 লক্ষ টাকার মালিক বানাই দাও আল্লাহ মেম্বার সাহেব জিন্দগির গুনাহ মাফ করে দাও তার বিবিওর গুনাহ মাফ করে দাও আল্লাহ অফুরন্ত নিয়ামত দি ভরপুর করে দাও খেতে ফুতে জহুরা করে দাও আল্লাহ আশার বাগানে ফুল ফুটে দাও মুস্তাফার গোলামি তার নাম লিখিবদ্ধ করে মাশাআল্লাহ আর মাওলানা আইজুল হক আর এই এলমিয়ানা দায়িত্ব পালন করি মাদ্রাসার দায়িত্ব পালন করি 10,000 টাকা আল্লাহ আলাম বলে দেদে না লয় দেনা হইতারি ইয়াদের এরিয়ার মুলয়ল ফোয়া বানাইন তো সার্থক দৈন্য ফোয়া বানাইন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ 10,000 টাকা আল্লাহ তাআলা তুই 10 লক্ষ টাকার মালিক বানাই দাও অভাবর মোচন করে দাও মুশকিলাত আসান করে দাও অফুরন্ত নিয়ামত দি ভরপুর করে দাও হায়াতান তৈয়বা দান করো আল্লাহ মনের চাহিদা তুই পূরণ করে দাও আল্লাহ গুনাহ বিবির গুনাহ মাফ করে দাও তার সন্তানের গুনাহ মাফ করে দাও আল্লাহ মনের আশা পূরণ করে দাও আবার হনাসন জনাব মাওলানা আব্দুল কাদের 2,000 টাকা আল্লাহ তুই কবুল করো আল্লাহ আশার বাগানে ফুল ফুটে দাও 2 লক্ষ টাকার সহসা মালিক বানাই দাও অভাবর মোচন করে দাও মুশকিলাত আসান করে দাও আবার কেউ আসন না বাবা দাস শেষ বেলা তার সব বেলা মিরা দইব দুই রোজাইন গো বাজি আখিরি দোয়া গানা কেন আল্লাহর দরবারে গরি জন না আর মনিবে আশার বাগানে ফুল ফুটে দিব কোন আসন এবার তো বক্তব্য চেয়ারম্যান সাহেব হয়ে ফেলি মারহাবা হন আর কেন বড় করে হন না আজ এর প্রধান অতিথি মহোদয় বক্তব্য অনরান 9 সাহেবের আগে হয়ে ফেলি এবার হতার মাসের ভিতরে এমভাবে দিন আমরা খেয়াল করি না পারেন যত সহযোগিতার দরকার আর সাধ্য রূপতায় করে যাই অনরারে ভালো লাগে দে হন চেয়ারম্যান এতক্ষণ বই না মাহফিল আল্লাহ তাআলা কবুল করুক আল্লাহ তার গুনাহ তার বিবির গুনাহ মাফ করে দাও মা বাপ দাদা দিন নানার গুনাহ মাফ করে দাও অফুরন্ত নিয়ামত দি ভরপুর করে দাও তান তৈয়বা দান করো আল্লাহ তাআলার উসিলা আর ব্যাকুল গুনাহ মাফ করে দাও আর ফনাসন বা মেহেরবানি মেহেরবানি নাম কি জনাব ফরিদুল আলম 1,000 টাকা আল্লাহ তুই কবুল করো লক্ষ টাকা তারা তুই মালিক বানাই দাও অভাবর মোচন করে দাও মুশকিলাত আসান করে দাও হায়াতান তৈয়বা দান করো আল্লাহ তাআলা গুনাহ বিবির গুনাহ মাফ করে দাও জনাব মাওলানা জাকির হোসেন 10,000 টাকা বড় করে হন মারহাবা আল্লাহ 10 লক্ষ টাকা সহসার বাইরে তুই মালিক বানাই দাও তার গুনাহ তার বিবির গুনাহ মাফ করে দাও মা বাপ দাদা দিন নানার গুনাহ মাফ করে দাও আল্লাহ মদিনাওয়ালার সুরত দরবারে খুশখবর জ্ঞান পৌঁছায় দাও আল্লাহ খেতে ফুতে জহুরা করে দাও আশার বাগানে ফুল ফুটে দাও স্বপ্নের বাস্তবায়ন করিবার তৌফিক দাও আবার হনাসন অন্তত 5 লক্ষ টাকা নফরি বাজি মুসাফির কিন কবুলন নবা মেহেরবানি হনাসন ওই যে এই মুহূর্তে যে দেখবেন এটা তো দশন নিছে আলেমন ওদের আমিন হন না আরোগ্য ভাইয়ে 71 টাকা তার দান তুই কবুল করো আল্লাহ অতি সহজে তার আশা মনের আশা পূরণ করে দাও আবার হন কেউ আসুন না মেহেরবানি আসুন না কেউ আজম মিস্ত্রি 2,000 টাকা আল্লাহ 2 লক্ষ টাকা সহসা মালিক বানাই দাও অভাবর মোচন করে দাও মুশকিলাত আসান করে দাও আল্লাহ জটিল কঠিন রোগতুন তার ফ্যামিলির তো মুক্তি দাও আল্লাহ খেতে ফুতে জহুরা করে দাও আল্লাহ আর মুস্তাফার গোলামের মধ্যে তার নাম লিপিবদ্ধ করে দাও বাবা এটা বহুত নেককার বান্দা আছে না ভাই তারা সিলাই দোয়া কবুলে দেবে খনাসন আর কেউ বাকি তাইলি 3 মাস পরে দিলেও চলিব 10 গুণ পাইবেন দে শিওর আল্লাহর কুদরতের পক্ষ তুমি দিলে জানিয়ে আর দোয়া করি দে আল্লাহ তার তুলে বেশি দান করে ইন দল্লে আজম গবাজি আমরা তো চিন্তা করম বুঝতো আজ এই সুযোগ আসে বলি দোয়ারোগ্য মৌকা রই দেরি আরোগ্য ভাই 100 টাকার তার দান তুই কবুল করো আল্লাহ মন আশা পূরণ করে দাও আশার বাগানে ফুল ফুটে দাও খনাসন বা মেহেরবানি ইতারা নদী বুঝো না হন অনরার ফোয়া দিয়ে অনরার ভেঙে দিয়ে
সুন্নি প্রতিষ্ঠানের ভিতর সত্যিকার শিক্ষা কোরআনের আলো আমরা নির্গাত পাইবেন। আল্লাহ রাব্বি করলো কবুল করুক, আমিন। আর কেউ আসন না, এখন মিলাদুল মুদু হইব। ও মা ফজলুল্লাহ ওয়াজনি ওয়াল্লাহ সিরে দিল মোহাম্মদ, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। দুই ভাই এসে দুনো ভাই মিলে আমিন হন না। আল্লাহ দুনিয়ার তুন বাপ গিয়ে এতিম ফল খরচ বই মানুষই আল্লাহ তার জিন্দগির বাবুর গুণা মাফ করে দাও, মারে হায়াত দ্বারা দান করো, শারীরিক সুস্থতা নায়ত করো আল্লাহ। তিনিও ফুয়ারে বুকুল লইতে হবে তৌফিক দাও, মার কদমতুন জান্নাত লইবে তৌফিক দাও আল্লাহ। তিনিও সন্তান অতি কবুল করো। মার মাগ্য অসহায় মানুষ অবু গবু মাশাআল্লাহ বেলাল 100 টাকা ইবাজি শরীফ আল্লাহ তার তকদিরতি ফলাই দাও, গরাবত তুই দূর করে দাও। উসমানে গনির আল্লাহ বৃহত্তম আল্লাহ পরওয়ারা তুই জারি করে দাও, অফুরন্ত নিয়ামত দি ভরপুর করে দাও আল্লাহ। ব্যাকুম কবুল করো। আর কেউ আসেন না হন বা আল্লাহ ব্যাকুম কবুল করো। আজকের অতিথি মন্ডলী অকল ব্যাকুম কবুল করো, শ্রোতা মন্ডলী কবুল করো। সুন্নিয়তের প্রচারের স্বার্থে ভিডিওটি লাইক, কমেন্ট ও বেশি বেশি শেয়ার করুন। বাংলা সুন্নি মিডিয়ার সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ।